So, good evening, guys. I hope I'm audible now. So, as it is 8 p.m., so we can start the session. Today will be just a discussion session. If you have any doubts regarding the previous two sessions, you can just unmute yourself or share the screen and can ask us. Okay. Mm, we have our speakers from our community. Me, Devaritto Shom, Bishak Niyogi. So, we will be helping you throughout the session. So if you have any doubts or queries or anything regarding the previous two sessions regarding Git, GitHub, the terminal, any Git comments or Hacktoberfest or anything, just you unmute yourself and can share the doubts with us. Okay. Devarito, if you have any slides or anything or you have to say, you can start. Okay, so am I audible? Yeah, yeah, you are. Yeah, okay, so it's just for everyone. How many of you are interested to win some stickers and swags? Just raise your hands. Yeah, yeah. Okay, so basically, after this session ends, we are gonna have a quiz, and only the top three participants will get new exciting stickers from our side. Are you all excited? Where's the Josh, guys? Everyone? And one more thing, today is the last session of the 3 days workshop, right? You have worked on and joined the session on Git and GitHub, then the all about Hacktoberfest, and today the Q&A. So 3 days workshop, we have organized that. So you have just to click a snap or anything, and you have to post this about in your social medias by tagging us, Resource Community, and all the speakers you have met, Akanksha Rani, Anu Gupta, and us, me, Devaditto, and Vishakda today. So you have to just tag us and just post in your social media accounts, and we will choose random winners from your side, and we will announce you as the winners. Okay. So top 5 or top 10 we will announce. Just you have to do post in your social media by tagging us. Okay, I am giving the Linktree account of Resource Community. You can find all the social media handles from there, like LinkedIn, Instagram, or Facebook, or Twitter. Okay, so to make this session more interactive, how many of you have learned something new in this two sessions? Actually, not including this one. So how many of you learned something new about open source, Git, GitHub? Please make it interactive. Like यहाँ पे कोई marks नहीं है तो बताओ बताओ. If anyone wants to say anything, yeah, you feel free to share with you all your experience about open Just you source. can unmute yourself and say, like, Yeah, this is a friendly session, not that we are taking some class, right? So just be interactive. Just unmute yourself and yeah, बताओ say बताओ. anything. It's a English, live Bengali, session. Hindi, any language, no restrictions. Just make it more Shobit interactive. Roy, That's it. Devaditya Ghosh, Shubhra, and all the others who are here. Anik Mukherjee, Ankon Pal, Ankit Das, Ankush Sanyal. Anyone can just share their feedbacks. Yes, Ankit Das, you can say. Am I audible? Yeah, yeah, you are audible. So first of all, I would like to thank you, like all the guys and the community of resource, like resource your community. Thank you. Currently, like I'm pursuing my first year, like BTech degree, and I have learned like lot of things from you guys, like joining this 2 day session. Before that, like I didn't know how to contribute in the open source, like to this Hacktoberfest, all those things. During the first session, I learned how to like contribute, and I contributed like I worked on some little like non-code source, as you guys thought. Like there is not only like code-based source, but you can work on non-code. So Yeah. I did some like few things, and I got approved like in the project maintainer, like the maintainer has approved that.
Nice. So it, So you have approved so the your credit, feedback, right? Now you have how many contribution you have got in your Hacktoberfest currently? currently I did four, and they are all in waiting list. Nice, 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 nice. Ankit, you are in the Uh, first so year, if right? yeah, I'm in the first Yeah, year. like it's like everyone give a round of applause for him. When I Actually, was in first year, I don't know what was open source. truly, truly. Same goes Yeah, for so me. it's all because of you guys and your community like doing such a great thing right now, and I'm really happy to join you guys. So Uh, thank you so much. thank you from our side Yeah. also for joining us and supporting us. Okay, Thank you, anyone everyone. else? Anyone else? Like, okay, someone wants to. Just you can share your feedback like this, no? Yeah, You are doing this, you have proved your PR by project maintainer, anything. anything like कुछ भी अगर कोई like हाँ, কোনো গল্প বলতে হয় গল্প কর চল अरे কোনো বাংলা, হিন্দি, অসুবিধা নেই ইংলিশ যাতে খুশি। হ্যাঁ, যা সৌভিক। ইচ্ছে বলে যা Yeah, you can say ফার্স্ট so. ইয়ারে যারা আছে তাদেরকে বলছি কেমন এক্সপিরিয়েন্স হলো I have no video input right now, so Okay, can okay. I You Yeah, can just no tell. speak? issue, Yeah, no issue, yeah, no yeah. You issue. can go. Yeah, yeah. Thanks to Resource community just to make things better for us and just open the things and the paths for the open source of the Hacktoberfest. It was my first time experiencing open source. Am I audible? Yeah, yeah, yeah. You are audible now. Yeah, yeah. I just joined my first in engineering college. I was in just dropper and doing the BSc math right before joining it. So that time I took some lessons on how about doing this stuff. So, The mic is disturbing. I think so. I think he has an internet glitch. Yeah, yeah, yeah. sorry, I'm just getting Okay, internet okay, glitches okay. right No now. issues. No, you can continue. Uh, so the first session was too good from Anu Singh, I guess. It was Anu ma'am, right? Second Forgot her session was name. Anubhav and first Oh, session oh. was from Akaksha Radha. Yeah. I'm sorry. No. Yeah. Okay. So the first session was too interactive for me because I learned how to contribute. Why is Hacktoberfest and what is Hacktoberfest? And the second session, like what project should I take and what project should I contribute to, and what is fogging and what is PR and MR, and how this Hacktoberfest is trying digital rewards. So that's exciting for me. I'll be looking forward to collect those digital rewards by myself. I have done just one PR and MR, and that's approved right now. I will be doing more. Cool. We are just trying to do this. We are Yeah, just yeah, trying to do this for you. So we are also very happy to yeah. know that you also guys This are. community has made me like feel like open up myself rather than just coding on my own, sharing my codes, sharing what I know, and learn from you guys, learn from the community. Thank you from the kind That's actually words. our achievement. Like, Yeah. yeah, Yeah. Actually, You this guys, is our you achievement. guys have made an awesome community. Awesome thanks, community. friends. Do recommend your friends too to join this community. Yeah. I already recommended my friends, created a small team of my own, uh, joined a hackathon of Fixit and Nice, the nice, coding contest of yours. nice, nice. Let's see how far can we go. But this community is gonna get large sooner, faster and sooner. Yeah, we also hope that. Uh, Yeah. I'll be very trying. I'll be support that trying is to. all what like that's required, right? Supporting us like this. Okay, Thank so you for your kind words, Shovik. Nice to Yeah. talk with Thanks, you. dude. Yeah. Thanks. I appreciate it. Okay. Okay. okay, so an open question. How many of you have built a real project? Any project, let it be a website. Yeah, Ankanpal, you can say. Yeah, you can speak about your project, your experience, anything. Yeah, Shubhajyoti, you can also speak. Navajit, you can Hello. also. Yeah, Ankan, you are Yeah, you're audible. audible. Yes. Actually, I created a project for basically let's say it's a school app. Basically, we can see our students' details and results, attendances, and stuff.
I built it in Kotlin basically for Android, Okay, and the server side code I built it using PHP. nice. You are from which year? I am from first year. Oh, I could- nice. That's great. yes, You are in first year and you are doing mobile development. That's great. Oh, like That's another great. round of applause. Yeah, the first years Actually, are like so much. They have learned a lot. yes. When we were in first In year, we first yes, were year, I, learning I don't know development. C in first year. This Yeah, generation is getting large, man. yeah, Yes, exactly, yes, exactly. yes. Round of applause for Ankan too. Now, actually I created more applications. Basically, first of all, I also know Arduino, and I created a IoT project last year in my school. wow, that's so cool. We didn't know the Basically, Arduino. What was Arduino? Like, we don't know that when we were in class 12, I think. Like, I came to know yes, about Arduino actually, when I was in the second sem, I think. yes, I started using Arduino in around in class 8. Wow, It wow, was my wow. first Wow, project. wow, wow, wow. It's like, That's great. and you're like the first years are inspiring us so much. You know, Vishakda, you want to say something? We are actually Waiting waiting for for you, us. Vishakha. I don't Um, know, bro. I don't know, bro. You people are doing so great, bhai. Like, I know, you no, are no. OP, bro. Like, honestly, like, Anka and then, like, Sovik, Ankit, everyone, like, OG people out there. Great, great work. Keep on, keep doing stuffs. Like, you're all from Academy of Technology. Like, you're from our college. I Yes, feel I'm from this. Yes, I am from academic technology right now. great, Ankon is great, also from great. Academic Technology, right? Yes, Oh, And Ankit. I'm from Nerula School. Oh, oh, no, 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 it's great, great. Nice, Ankit. Great one, guys. Keep growing. Like, did you all like participate in the Code Fusion yeah. the last week? We did. yes, I did. Yeah, we did. Great. How are the questions? Uh, To it was Avenger, I quite, think. yeah. To Avenger. Like I was getting nostalgic feeling about the first Avenger or the Thanos, everything in the coding sessions. Nice. Great, great, nice, nice. And like, how many questions did you solve? I only solved Yes. one and five mistakes. Okay, okay, okay. Great, great. No issues, bro. Keep building Not that project. No much problem. problem solver of myself. You guys are in Okay. first year. We guys cannot solve any C problem in first year, so you are more advanced than us. So no need to Exactly, worry. exactly, bro. Like, I did not know coding in my first year. Yeah. Great, guys. Great. Keep growing and like build more connections with people. Like, it will help you out. Like, for the first year, I'm telling. Like, I guess second, third year people know me, but like first year don't know me. So yeah, like keep building connections and like we मतलब बाद में बहुत काम आएगा उससे bro. So yeah, आप let's लोग go. शायद नहीं पहचानते विशाख नियोगी को Well, हम it's security okay, दे no रहे हैं problem. But it's great. Like, you people work. Ankan was like, I loved your like ideas. Like, what was your idea about your Arduino? Can you please tell me a bit about it? Like, yes. us. Yeah. Yes. So basically, we created a military base, a model of a military base. And there, the Arduino was basically the controller for what we were scanning the areas with the ultrasonic sensor. We're scanning the areas for any. Basically, we were using that to detect enemies, to show it in our radar in our. Basically, we created another Java application for the GUI project. We created a radar. The radar showed us all the locations of the enemy with the perfect angles. Now we also created, basically we couldn't create the sentry guns. We created what actual with the sentries using lasers. We used lasers to point towards the enemy. We couldn't create actual guns. So Okay. Yeah, do you have a like working model of your project, or have you posted on LinkedIn or somewhere else? Like, yes, actually I posted on Facebook. okay, but like Facebook is not professional for the IT people, Yeah, so yeah, I that's guess you should like get your first post to be this one in your LinkedIn profile as soon as possible, because it will help you out to make more connections in the future, and it will help you out in your like getting your dream company out there from building an Arduino and an Arduino project, and your first year is actually great. Uh, uh, and Nobojit is actually very good at like Android development, so he can help you out in those stuff. So first year people also can, I guess, join our tech team,
when there will be a vacancy, I guess Shomojit will tell you. Yeah, sure. So we can take an interview of few people and we can like work together like as a very core team. Actually, we are excited to work Like, together with you exactly. guys. You are too Yeah, much talented, guys. yeah. Actually, it will be our pleasure to work with you all guys. Yes, yes, yes. Novojit is also a mobile developer, so an Android developer. So Ankon, if you have any issues or any help you need, so you can contact with Novojit Yeah, anytime yeah, sure. to resource your community. Anytime, just drop a message on the community and he will contact with Yeah, yeah. Thank you. you. Yeah. Okay. And like just a question for the first year students, like have you all started with the data structure and algorithms part? Like just a random Uh, question because you're Yes, exploring that part. I already know stack cubes and stuff. The Okay. higher things like heaps and stuff I need to learn. You're from an ICSE school, Yes, ICSE. yes, yes. Yes, That's I'm why. from That's IIT. why. You're from which school? Like you are from which school? I'm from Holy Angel School, Katwa. Oh, okay, okay, great one, great one. Like, actually, like ICC people know things from before. If they are having like plus twos on like computer science, they might be knowing these stuffs. So I'm just telling like if are you guys fine with having a like DSS session because Shomajit would have pulled it up within a few days, but I guess Shomajit can like tell about it for once. Yeah, yeah, guys. Yeah. We are guys planning about a DSA session or workshop type. Like you are having now introduction to open source, right? So we are planning to do a DSA workshop also. So if you are guys just interested, can raise your hand. We are planning actually to make it possible. So you guys can raise your hand and show Guys, us even the you can interest. suggest us on topics. There Yes, are so many topics we would love to speak on. There are so many speakers, and even like there is some suggestions. Suppose you want to know about a particular topic, and we haven't had a session on that. You can suggest that to us. Like you can suggest it right now. yeah, you can also suggest. This is a community. This is not just we are leading this and we will done. All things are done by us. That's not the thing. This Yeah, is a yeah. community. You are also a part of this community. You all are part of resource here, right? Yeah. Please share if you have any suggestion. Like workshop on UI UX and all. Like we can have that, right, Yes, Shomoda? exactly. I Yeah. just wanted to add on this, like Devadit and Shomojit. I just wanted to add this one because I have been telling this for the last like many sessions and like things. I was not present in all those past sessions and not interact with the people because I had my placements going on. So I'm like happy to have you all, and I just want to tell you that like start learning in public. It's not like you will be the topper of your class and have the notes for yourself, but circulate with all the people out there and help other people too because it will help you out grow on what you're learning. Just an example, I'm telling. If you're learning a topic, just don't learn it on your own. Tell your fellow mate that like like-minded people like what you're doing. I also will do with you because it helps you to have a competitive mindset and makes you grow. Like it's been a like it's a journey and not just like having your own growth only. It will help you grow faster and help the other person to grow in a positive way, like honestly. And we can make this community a big picture and have all the like tier 3 का mindset ही अलग होना चाहिए मुझे लगता है. Or we could do that honestly, like because no, like people know here like what I want to tell. So yeah, yes, the people those are coming new, I just want to tell you this thing because I did not. So yeah, that's what I want to tell you guys. Just keep learning in public. If you're learning something, there are many people like my friend is there. Thanks a lot, Vishakda. Yeah. Yes, yes. Yeah, you want to say something? Yeah, I'm telling that like just keep if you're learning something, just keep posting it on LinkedIn in a professional way. Right, start writing blogs on like Medium or Hashnode. It will help you out. Like अब उतना काम नहीं आता कि बोलते हैं ना सबको ही कि पेन पेपर लो लिखना चालू कर, तो don't do that. Like start learning in public and keep posting things which will help you out, like help others also. Then if I'm just giving an example, like if a person is asking you दादा पेपर बोलो, then you can tell say those are consequently unrealistic example. तो दादा realistic example बोल चाहिए तो that's the person जो हमें concept किया चाहिए तो लगा कि concept दूसरा बात चाहिए तो पूरी के बोझा में your concept is going to which has helped me a lot, like helping others. And I have learned a lot from this people showing about it every on me. I don't really clear the whole thing.
Ronnie, you want to tell something? I'm talking so. Nothing really. मुझे बॉलर सेरকম নেই We want suggestion from you. अरे अभी कहाँ से सजेशन लाओ लाइक अभी कहाँ से सजेशन लाओ लेकिन या I also agree with Vishakha that is we have to learn in public. It's not that you will learn within the four walls in the room and like you will think like अच्छा मैं सीख रहा हूँ तो मैं अकेला ग्रो कर जाऊँगा बाकी सब नल्ले के नल्ले रह जाएंगे ऐसा नहीं होता ठीक है if you share your learnings then you will discover that there are many people those who are better than you and you will learn the stuff they know so this is how it works keep sharing keep learning that's what I'm saying and Exactly. I just want to continue with Ronnie that like I actually did not know what DevOps was like. Because my friends used to do that, like Irshad and people. So then, like it came up. Like I did not know many things out there. So Ronnie was like, "You just help." You were just telling, "Okay, I'm not fascinating like this one," but I did not know that thing. Like in my third year back, like when I met Ronnie, but he then like told me, "8 pore now, just pore now," and that was so overwhelming, and it was so, it made me so, क्या बोलते हैं ना, वो vast knowledge मिल गया ना मुझे. And thanks to Ronit and my friend, they're not here, so I can't tell like that. Say, I'm just not taking names, but 8x example dilam Ronit ache bola. So there are many things like I don't know about Android, but that's what I'm telling. Like, like similarly, I do work with DevOps, but similarly the stuffs which are associated with web dev are like much more familiar to Vishakha, and he also helped us in the hackathons. Like he was mentoring in hackathons and people learned a lot from him. ठीक है तो आज विशाखदा जो है ना वो उनके मतलब शेयरिंग के वजह से है ना कि उनके लर्निंग की वजह से वो लर्निंग तो बनता रहता है शेयरिंग की वजह से और वो बढ़ता रहता है वो फॉस्टर होता रहता है right Yeah, exactly. I would like to continue, Ronitda. Like as Ronitda Vishakha has mentioned, you guys can like tell us তোমরা কি করছো, what you guys are doing, right? এরকম করে like we will also get to know like right now Ankan has told us about Arduino. Now those who don't know about Arduino, like they would get to know a lot, right? But the more you say what you're doing and the more you contribute, like yeah, exactly. Whatever, like जिसको भी जो बोलना है जो कर रहे हो वो बताते रहो. Like lost the, like you're not losing anything, right? You're gaining after all. There's no competition or topper in this thing. There's no topper in learning or anything, right? You will just gain knowledge. That's it. That's what makes a community, right? I have a small talk with you guys. For the first year, guys, how many of you know Ronik Banerjee and Vishak Newby? Just give a hand raise. Okay, plenty of people are there. Do you know that Ronik Banerjee has his own startup? Project X Cloud, right? Yeah, Project X Cloud. It's not about like he has done this on a single day. It's all about just sharing it with everyone, just sharing the knowledge. Every time if you ask any doubt to him, he will definitely ask. As well as Vishak Nyogi. Do you know he is the first runner of Hacker Bengal? Can you repeat? Your voice is cutting down. Yeah, Vishak Nyogi is the first runner of Hacker Bengal. I'm the first one knowing this. I know. Another, it's not only that. He's the 3 tracks winner of the same hackathon. It's not it's a damn achievement actually. That's awesome, Vishakha. That's awesome. Who, like won 3 tracks single hackathon. I heard of this. He has made this actually true after I seen Vishak Nyogi. Like he makes stuff a lot easier. I cannot go to the Well, it was my first interaction with Vishakha, I guess. It's I've okay, never met him. you don't need to know him. You have no one, After going to second year, you can know Vishakha more well Yeah. because he is the most humble and friendly senior of
whole college, and he like মানে কি বলবো, কেউ যদি সবকিছু ছেড়ে বসে থাকে কাইন্ড অফ থিং হলো বিশাখ নিয়োগী, যে হ্যাকাথন জিতে বসে আছে, মেন্টরিং করে, জাজিং করে, তারপরেও দেখে বোঝা যাবে না যে বিশাখদা অত কিছু জানে, মানে এতটাই ফ্রেন্ডলি। And goes for Ronit too. দুজন হয়। It will be great to interact with you, Vishakda. আচ্ছা, Looking forward to interact with you more. কেউ যদি রাত 3টার সময় যদি বিশাখাদাকে যদি টেক্সট করে যে দাদা আই নিড সাম, হি উইল ডেফিনেটলি হেল্প ইউ। ঠিক আছে থ্যাংক ইউ আর প্রশ্ন করতে হবে না, থ্যাংক ইউ ভাই, অনেক করে নিয়েছিস ভাই। এবার তোরা বল কি করছিস, আমার ব্যাপারে জেনে যাবে হয়তো, ঠিক আছে, কেউ নাকি তোরা তোর ব্যাপারে বল ভাই, আমার ব্যাপারে বলি কোন লাভ, তোর ব্যাপারে বল। যারা যে নতুন অনেকজন আছে এখানে, যারা নতুন যারা আছে, জাস্ট টেল মি হোয়াট ইউ ডুইং, এতদিন ওয়ার্কশপ করেছিস তো কি শিখলি, জাস্ট এনিথিং ব্রো, মতলব লাস্ট ডে আছে, হয়তো আবার একটা আসবে সেশন, কিন্তু দিস ইজ আ মোমেন্ট টু লাইক স্পিক আপ আর কি, টু হ্যাভ ইউর ফার্স্ট পাবলিক স্পিকিং রাইট নাও, ইফ ইউ আর হ্যাভিং এনিথিং ফর ইউ লাইক এখানে তো মাত্র 25 জন আছে, সো ওয়ান বাই ওয়ান ক্যান এভরিওয়ান ইন্ট্রোডিউস দেমসেলফ অ্যাবাউট দেয়ার টেক স্ট্যাকস, অ্যাবাউট দেয়ার ফিল্ড অফ ইন্টারেস্ট। হ্যাঁ, অ্যাকচুয়ালি সবাইকে বলছি, যারা যারা কমফোর্টেবল, তো বাংলায় বলছি আমি, সবাই কমফোর্টেবল তো বাংলায় বলছি। I guess all knows Bengali here, right? Those who are in this ওকে বিশাখ তো বাংলা জানে, বিশাখ তো বাংলা জানে, বিশাখদা বাংলা জানে, জানি, ঠিক আছে, কোনো রনদা চাইনিজ জানে, রনিত তো চাইনিজ জানে। ওকে, সো জোকস অ্যাপার্ট, আচ্ছা আমি একটা জিনিস জিজ্ঞেস করছি, কে এখান থেকে কে আজ নতুন কিছু শিখলো? আচ্ছা এইটুকু, এই আজ না, অ্যাকচুয়ালি দুদিনে কত কিছু নতুন শিখলো ওয়ার্কশপটা। After all, see that we all are learners, right? Learning, এই শেখার বয়স কোনো বয়স হয় না শেখার, রাইট? তো শিখতেই থাকে লোকেরা, ইভেন মেবি লাইক ওরকম কিছু বলছে, বাট হ্যাঁ, আজ অনিতা কিছু একটা হয়তো শিখবে, বিশাখদা হয়তো কিছু শিখছে, সো no one knows everything. It's like the part of learning process. আমরা সবাই প্রতিদিন কিছু না কিছু শিখি, সো আজ হয়তো কিছু শিখবো আমরা। guys don't think like এখানে কোনো like কোনো সেশন হচ্ছে না, we are just here for interaction. Exactly, interaction হচ্ছে, এটা it's not session. Yeah, by the way, এই যে কারা ম্যাচ দেখছে এখন? অনিতা আমি এখন দেখছি ম্যাচ, আমিও হয়ে গেছে, কেএল রাহুলের হাফ সেঞ্চুরি হয়ে গেছে, আর এখন 49। I guess ম্যাচের জন্য আজ সেশনে লোক কম, I know that. হয়ে গেছে অলরেডি হয়ে গেছে, আমি দেখতে পাচ্ছি, লাইভ দেখছি টিভিতে। ও আমি না হটস্টারে দেখছিলাম, হটস্টারে আমার দেখছি, একটা ট্যাবে চলছে আর একটা ট্যাবে সেশন চলছে। এই লাইভ হচ্ছে। সো গাইস, আজকে যেহেতু লাস্ট সেশন, তাই কারোর যদি কোনো ডাউট থাকে, কেউ যদি রিক্যাপ দরকার যে দাদা গিটহাবটা কিভাবে কনফিগার করে আমি জানি না, একটা অন্য কোশ্চেন ছিল, জানি না রিলেভেন্ট হবে কিনা। বল The thing I posted in the chat box, I guess I haven't any need guts to post anything so sorry. Yeah, that's what I'm telling, bro. Like your first anything. How about can you be, just like, mute yourself, Bishakda? How about you? like you can post anything like first day LinkedIn এ তুই মানে পোস্ট কর লাইক হোয়াট ইউ আর ওয়ার্কিং অন, লাইক হয় ধর আমি তোকে এক্সাম্পল দিচ্ছি, ধর তুই ফার্স্টে এখন তুই সি পড়ছিস, রাইট? তুই কোনো একটা পয়েন্টার পড়বি, পয়েন্টারের কনসেপ্ট, আমি মানে বেসিক একদম এক্সাম্পল দিচ্ছি, ঠিক আছে? পরে দেখ সব মানে শুনতেও ফ্যাসিনেটিং লাগে অনেস্টলি, ঠিক আছে, করতে চাপ হয়, রাইট? তো ফার্স্টে তুই যখন করছিস সেটা, তো শুনে মনে হয় ভাই এ তোমার থেকে আগিয়ে গেল, ঠিক আছে, ওটা যবে থেকে মাত্রাটা খাটিয়ে দিবি তত তাড়াতাড়ি গ্রো করতে পারবি। যদি অত ভাবিস না ও আমার থেকে আগিয়ে গেছে, আমি কিছু করতে পারবো না, দেন like your pace of learning will be very slow and you will feel matlab demotivated লাগে, ঠিক আছে? তো you should also keep posting on your LinkedIn. আমি ফার্স্ট জবে আমি রিসার্চ কমিউনিটিতে একবার কথা বলেছিলাম, তখন আমি ফার্স্টে বলেছিলাম যে লাইক don't use Instagram or Facebook because like it won't help you out in having your dream company from Instagram or Facebook, because IT industry তে কি করে তুই ইনস্টাগ্রাম ফেসবুক করে কি করে আর্ন করবি বা কি করে ড্রিম জব বা ইন্টার্নশিপ ল্যান্ড করবি, রাইট? তো দ্যাটস হোয়াট লিঙ্কডইন ইজ অল অ্যাবাউট। ইউ শুড স্টার্ট ডুইং লিঙ্কডইন, লাইক ওখান থেকে রেফারেলস পাওয়া যায়, ঠিক আছে? তো what I'm telling is like you should post anything you're learning, anything. ধর তুই এক সপ্তাহ ধরে 1 week ধরে তুই একটা জিনিস পড়লি, এক্সাম্পল দিচ্ছি, ধর তুই পয়েন্টার পড়লি, পয়েন্টারের কনসেপ্ট, ঠিক আছে?
ডিস্ট্রাকচার অপারেটর কি করে হয়, ডিরেফারেন্স কি করে হচ্ছে, কি করে পয়েন্টার কল করাচ্ছে, কি করে অ্যাড্রেসটা কোনো কিরম ভাবে যাচ্ছে, ঠিক আছে? তো দ্যাট ইউ পোস্ট ইট আপ অন ইউর ওন ল্যাঙ্গুয়েজ উইথ আ গুড ডায়াগ্রাম, জাস্ট পোস্ট ইট। তখন দেখবি যে পিপল হয়তো এক দুজন তোর মানে রিয়াক্ট করছেন। ইটস নট অ্যাবাউট রিয়াকশনস, it's about putting it up on your resume after a year. Like consistency is the key to success in this industry. And one more thing I got to know in my like all these years, I've been coding for like many years, so I'm just, one thing is like, don't think যে তুই ধর কলেজ শেষ হয়ে যাবে after 4 years, just enjoy college. It's not like that, don't enjoy college. Like after college also you should be a student, okay? You should have that student mentality. If you're not having a student mentality না, তখন তুই ভাববি যে আমি হয়ে গেছি, মানে আমি সব পড়ে নিয়েছি, এবার আমি শুধু বসে চাকরি করবো আর পয়সা পাবো। ইফ ইউ স্টপ ডুইং দ্যাট, তখনই আসে ওই পিরিয়ডটা যে আমি যে জবে আই এম নট গেটিং দ্যাট good thing from the like boss or the senior people. So then you need to keep learning new things. You should be a student all over your life actually. Like keep learning things, keep like getting writing post. That will make a kind of have a good addiction. That is a good addiction, I would tell, because there is one person I can mention his ID, but his account has been hacked. So there is Irshit and Ritesh. These two people are very good at blogging. Those two are my team members. Okay, we will interact. Like you will be seeing that person helping you out every time in this group. He's always active. This right now he's not there. Like he's having some problems. So Irshit Mukherjee is my very close friend of mine. He's from the 4th year too. So here he's a great guy. Okay. সো যখন তুই লিঙ্কডইন যখন আবার অ্যাক্টিভ হয়ে যাবে, আমি তোকে পাঠিয়ে দেবো, মানে তো গ্রুপে পাঠিয়ে দেবে ছেলেটা, আমি বলে দেবো ওর ব্লগস পড়বি। ওর ব্লগস পড়ে অনেক কিছু অনেকজন শিখেছে, ঠিক আছে? ওই সবকিছু রিচ নিয়ে হয় না, সবকিছু লাইকস নিয়ে হয় না, নিজের ব্যাপারটা তো হয় যে তুই একটা কমিউনিকেট করছিস কেমন ভাবে। তো দ্যাট মেক্স ইউ বুস্ট আপ ইউর লাইক হাউ ইউ আর স্পিকিং। লাইক আমি যে আই এম স্পিকিং, ওকে, ইউ মাইট থিঙ্ক যে আই এম স্পিকিং এন্ড বলে যাচ্ছি। অনেকজনের হয় ভয় লাগে কথা বলতে, লাইক ইউ আর অ্যাফ্রেড অফ হোয়াট ইউ আর স্পিকিং, অর লাইক ইউ ওয়ান্ট টু স্পিক in front of everyone. So just start speaking in front of everyone. Like that is what community is all about. আমি তার জন্য বলছি এটা ফার্স্ট দিন আছে, just speak up. I am the last person to judge anyone. We won't judge because we all are like brothers and sisters and like just normal like a community people. We are chill, everyone is very chilled out here. So just start telling me that what you are doing in your like, what is the motive of coming to a college, engineering college, and then like having your journey. What is your goal and what you want to do in your first year of your like college? So first or second year, any year you are in. So you can just share that. So Vishakda, is it understandable? Yeah. I was. Vishak, I have a question for you. Yes, tell me. Okay, তুমি যখন ফার্স্ট ইয়ারে ছিলে বা ধরো কলেজের আগে, Okay. তুমি নিজের যে কলেজ জার্নিটা কেমন ভেবেছিলে আর কেমন হয়েছে, এটা জাস্ট বল একটু আমাদেরকে। It will be a lot interesting for us. Okay, everyone wants to listen to me again, like for the next 2 minutes. Yeah, Just raise your hand, guys. Always be silent. Just raise your hands who That's are interesting to listen this from Vishakda. Just raise your hand. Okay, too many hands. Let's go with Vishakda. 10 people. Okay, I'm telling. So yeah, so I had a very good school life. Okay, and so Debaditto was my school junior, so that's why he knows me this well, bro. So so I am from a very local, like I am from a good local school, Don Bosco, Bandel. So I had studied. I had my +2 also in computer science. I had been coding since my class 8 or class 7. So I had hosted and I had participated in many inter-school events also, like in coding. So I had a good score in JEE also, JEE and WJEE. But then one person came in my life, and that was COVID, and that like ruined everything. I never thought I would have landed up here in this college. And what is Threads? Hello. Threads मतलब कौन सा वाला thread बोल रहे हैं bro? Pranay, you can speak up. Just what you want to say. You can just unmute yourself and ask anyone. Meta Threads. না Meta Threads. তাহলে কি বল Threads? টুইটারে থ্রেডস মানে টুইটারে থ্রেডস এর একটা মানে যখন পোস্ট করার পর যে থ্রেডস বানাতে বলে না, তো এই থ্রেডস এর ব্যাপারটা আমার মাথায় আসেনি, তো এই ব্যাপারটা আমি বুঝতে পারছি না।
আচ্ছা আচ্ছা যে টুইটার করে, এখানে কি টুইটার করিস? তোর টুইটারে হেল্প করে দে না ভাই, তাহলে আমি তো টুইটার করি না একদম, তাই সেম ফর মি, আমিও করি না। এই ওকে তো রনিত রনিত জানে, রনিত বল বল। তো ডাউটটা একটু ক্লিয়ারলি বল, বুঝতে পারলাম না। ও বলছে থ্রেডসটা ঠিক বোঝে না, মানে থ্রেডসটা কি টুইটারে ওটা। থ্রেডস পোস্ট করলো ধরো কিছু, মানে ধরো কোনো একটা পোস্টে রিচ, মানে রিচ তো থাকে না সেরকম ভাবে, যদি না খুব একটা রিচ গেইন করতে গেলে ভালো ধরনের পোস্ট করে সেই থ্রেড বানাতে বলে না, মানে পোস্টের উপরে বেস করে। ঠিক আছে, থ্রেড বানানোর অনেকে করে কি, টুইটারে অনেক পোস্ট করে, ঠিক আছে, লম্বা লম্বা পোস্ট করে, মানে থ্রেড বানিয়ে, মানে ধর আচ্ছা বিশাখ দা, তুমি তো তোমারটা বলছো, তোমারটা তাই কমপ্লিট করে তারপরে বলবো। হ্যাঁ ওটা বেটার হয় আই গেস। বিশাখ দা কমপ্লিট করে নাও। Anything would work, bro. বিশাখ দা First you continue, then we can. Okay. Sure, bro. So yeah, so I landed up here in AOT, and that's and AOT is like, I guess, 20 minutes from my home, so it's very near. So I came up in this college. I thought that, and that time it was COVID. For 2 years, I had been sitting at home, and I had been coding probably, I guess. So I had been coding. So and my few friends went to other college. Like they went to Thapar. Okay, Thapar Institute of Technology. You might be knowing that thing. Thapar Institute of Technology and ITs, and one people went to, I guess, KGEC. Okay, so that was what we landed up, and everyone was good. Okay, and my school topper came up in AOT. Anurag Tiwari, he's also in my group. मतलब मेरा टीम का नाम बग बाइट, ठीक है ना, तो उस टीम का एक बहुत मतलब वी मेड अ टीम। ओके सो दैट व्हाट সুমজিত একবার প্লিজ পাঠাতে পারবি আমার একবার ওই ওকে লিংকডইন এর এখানটা। Yeah, sure আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি। So there is one post I have written what was my journey for the hackathons. I had been participating in hackathons from second year last six. I participated in hackathons. First year I had built up my portfolio, my resume. Then first second year के बीच में I had bagged one internship from Tamil Hyderabad, and then and that was totally on me, and that was never for the college, like from the college. So that's what I like college or any one will not be anything for you. It is you who will do that by interacting with people. That's what I was saying. So then I bagged an internship from Triple I Hyderabad. The name was Celebrare. So I worked there for 1.5 months. So then I left then I left that internship. Then I came to know about what competitive programming was. Then I started competitive programming, and then I was 4-star in CodeChef and specialist in code courses. Then my third year started. Then my third year started. So there was a program from Infosys for the first time, when like second year people, like I was in my second year and I went up to third year, like initial phase में, ठीक है ना, तो second year में था. So in my second year there was a like thing from Infosys that they would be having a program called Hack with Infi for the first and second year students. So I gave Hack with Infi also. There were 3 questions. I solved 1.6 questions out of it, and I thought I would have got it, but I got a rejection mail. Okay, so after I was very sad that I got a rejection mail. So I was sad. I was very bad at getting rejections at that time, so I got rejected. Then I thought that okay, I lost hope. Okay, that I won't be getting into Infosys for this year, so I did not think about it. So after a week, they mailed me that I was among the 74 students all over India, and I got a campus ambassador from IoT for the Infosys. Then I got that also. I worked for 1 year at Infosys as a campus ambassador. Then my life changed this year. I got an internship at VNG Medical, Cardiac and VNG. This is a startup at Chandigarh. I got a job from that PPO, and right now I got a job again from my college, IBS Software. So right now I'm an SD1 at IBS Software. I'm right now I'm my 4th year. Okay, so and in between there was a phase which changed my life, was participating in hackathons. Okay, and hackathons have changed me so much because I have been interacting with more people, making new projects. You can go through all my projects. It's on my GitHub, it's on my LinkedIn, it's posted for everything, and all of my projects, like I guess there has been no hackathon that I've not won. I guess I'm not boasting, but there has not been a hackathon which I have not won. I have won 3. I have
my blog has been written that I have represented West Bengal also at Delhi. I went there. Then that culture was not there. Then came up researcher community, and all kudos to Shomojit. Like for he called me up once. Like we did not know each other. So then Irshit was my friend who told me যে একটা community create হয়েছে আমাদের যে dream ছিল tier 3 এর জন্য যে we can make community and build things up. Then like resource community ka founder Shomojit told me, Dada, can you please join us? So I was like, obviously this was my dream. So that is why being in my 4th year also, and that's my promise that I'll be in this community like for long, like for a long. I won't tell that till my last breath. I might die tomorrow also. I'm just telling. Like I'm just saying that only. Like this community has done a lot for people. Like there are so many good people out there. Everyone is so good, and everyone is humble. Like I'm not the person who they're telling that I'm humble. No one. Like I'm not at all. Like Nambojit, Ronnie, Debadito, Abhiraj, everyone is like working so hard for the community. Like for all the sessions, Shomojit cold mail things. Okay, like if someone is not, if it's not happening also, then Shomojit does it on his own everything. Like kudos to this person honestly, and making this a success as a community, because everyone is helping. Like 1000 people is in our group. I guess সবাই তো অ্যাক্টিভ থাকে না, ঠিক আছে, কিন্তু একসাথে যে ব্যাপারটা হয়েছে না, যে একটা কেউ ধর কিছু পারছে না, যে ডাউট জিজ্ঞেস করছে, দ্যাট হেল্পস আউট পিপল। আমার সময় ছিল না, আমি যখন ফার্স্ট ইয়ারে ছিলাম, ঠিক আছে, ফার্স্ট বা সেকেন্ড ইয়ারে ছিলাম, তো ওইটা অনেক হেল্প আউট করে লোকজনকে, যে তুই কিছু বুঝিস না, একজন বুঝিয়ে দিচ্ছে, তো ওটা অনেক হেল্প আউট করে। তো দিস ইজ অল মাই জার্নি। তো আমাকে আমার মতন সবাইকে হতে হবে না। তো ইউ শুড অ্যান্ড ওয়ান মোর থিং, লাইক অনেকজন এখানে ফাইট করে, মানে আমাদের মধ্যে না, মানে অনেকজন দেখবি অল ওভার দ্য ইন্টারনেট ফাইট হয় যে ইউ শুড ডু ডেফ আর ইউ শুড ডু ডিএসসি। আমার মনে হয় ইউ শুড ডু বোথ, and that is very difficult. Okay, and that is very difficult, and I had faced it, but you can do it honestly, because if I could do it being a very average student, you can also can do it like better than me any day. Okay, and অনেকজন বলে না যে তুই তো AOT তে পড়িস বা তুই তো এই একটা কলেজে টিয়ার 3 তে পড়িস, কেউ চেনেও না, ওটা কিছু ম্যাটার করে না। কলেজ ডাজন্ট ইভেন লাইক ম্যাটারই করে না। তো কলেজ তোর যা স্কিলস থাকবে, তুই যে বিল্ড আপ করবি, যত কমিউনিটি বানাবি, যত কানেকশনস হবে, ওটাই ম্যাটার করে অনেস্টলি। অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে তোকে বলবে যে তুই কটা প্রজেক্ট বানিয়েছিস, তোর রেজিউমেটা কত বুস্ট আপ বা কত বুস্টেড আপ তোর রেজিউমে। লাইক তোকে কোনোদিনও কেউ বলবে না যে তুমি এই কোম্পানি, হ্যাঁ অফকোর্স ওটা আসে যে কমিউনিটি, ওটা যদি বলছি তোকে লিঙ্কডইন করতে, যে রেফারেল পেতে হয় তোকে, রাইট? তুই যদি রেফারেল না পাস, তোকে অনেক কলেজ তোর মানে কোম্পানিজ তোর কলেজ ধর ভালো NIT বা IIT না হলো তো cut off করে দেয়, right? So that is why I'm telling, like start working in from initial days, from your first year or before first year also. I'm just telling you guys, so you can, that what will help you out like পরের দিকে গিয়ে একটা লং রানে আর কি। So that is what I need to tell you. That's it. Nothing fascinating, just my वैसे ही lame journey mediocre वाला. So that's what it is. Thank you guys. Bishak It was truly awesome. yeah, Actually, ওকে বিশাখ দা একটা ভালো পয়েন্টই বললো আমাদেরকে, দ্যাট লাইক পিপল অলওয়েজ সে দ্যাট তুই ভাই টায়ার 3 কলেজে যাচ্ছিস, আমি টায়ার 1 কলেজে যাচ্ছি, এন্ড ইউ নো দ্যাট কাইন্ড অফ থিং লাইক অনেকজন গাড়ি ফেস করেছে। আমি বলবো ইউ নো দিস কলেজ এন্ড অল ডাজন্ট ম্যাটার, ইয়া, বিকজ আফটার অল ইন দ্য এন্ড অফ দ্য ডে হোয়াট লাইক তুই নিজে যা তোমরা কি বলবো হোয়াট ইউ আর ডুইং লাইক ইয়োর স্কিলস ইউ আর গেইনিং, দ্যাটস হোয়াট ম্যাটার্স। অনেকজন আছে যারা বড় বড় কলেজ টায়ার 1 কলেজে পড়ে HTML জানে না, আর অনেকজন আছে যারা টায়ার 3 কলেজে পড়ে বিশাল বড় একটা ওয়েবসাইট ক্রিয়েট করে দিল লাইক ইউজিং রিঅ্যাক্ট এন্ড অল। লাইক আই হ্যাভ নো লাইক দিস থিংস, কিছু কাউকে ছোট করছি না বড় করছি না, বাট ইটস দ্য ফ্যাক্ট। তো যদি কেউ কাউকে বলে যে ভাই তুই বাজে কলেজে পড়িস এন্ড অল, জাস্ট ডোন্ট গিভ আ শিট, দ্যাটস ইট। Kunal Khushwa. এক্স্যাক্টলি। Yes, Kunal Kushwa is great, but in my opinion, he is good person, but he speaks much honestly. Like he like be a person who is good to others, who is not like I am better than him. He always does that, and that's for my opinion he's not that good in that point, because like striver একটা মানুষ যে সবাইকে হেল্প করে, কোনোদিন ডাউন করছে না, ঠিক আছে। Kunal Kushwa does it every time on Twitter and tweets those things, যে
show your PhD, show you this one. That's not good actually for me, I guess. That's not what community does to you. That's not what you should do. Be a to be a, okay, have skills like Kunal Kushwa, but be a person who you are and not be like Kunal Kushwa. I would tell that. And what Devadita told, and that was correct. And just for your information, and there were many people from NITs and IITs participating in hackathons. But yes, like then we won it, right? ওখানে তো দেখেনি যে আমি কোন কলেজ থেকে এসেছি, তখন দেখেছিল যে আমরা কি প্রজেক্ট বানিয়েছি। তো দ্যাটস হোয়াট আই এম টেলিং। ইভেন দাদা আরেকটা জিনিস ধরো, কথার কথা বলছি, 10 বছর পর ইউ আর ওয়ার্কিং, যারা ধর কর্পোরেট লাইক নর্মাল পিপল, কর্পোরেট মিডিয়াকর পিপল কর্পোরেটে কাজ করছে, তা পাশে একজন কর্পোরেটে কাজ করছে, ইট ওন্ট ম্যাটার যে পাশের ছেলেটা আইআইটি থেকে এসেছে কি তুমি ইউটি থেকে এসেছো, রাইট? লাইক আফটার অল তো কাজ তো এক জায়গায় করছো। আই এম নট টকিং যারা, হ্যাঁ যাদের পোটেনশিয়াল আছে বাইরে যাওয়ার, অবভিয়াসলি দে উইল গো বিয়ন্ড ইফ ইউ ওয়ান্ট টু অ্যাচিভ, বাট obviously I'm talking about economy. Yes, exactly. কাউকে ছোট বা বড় করছে, বাট ইট ইজ ফ্যাক্ট, দ্যাটস ইট। যাক, এবার 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 আমি আরেকজনকে বলবো তার এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করতে, যদি সে চায় তো। and the person is none other than Ronit. I had one question to Vishaka. As in first year, what is your main motive to get networking and find your own team? Because you had your team built up right now, and the main thing is to just get connections and networking through all of your life. Okay. So like I have been doing things from my like very initial days. Devadita knows me very, like Devadita and people know me because like those who are here in this locality, I've been doing many things. Okay, I've been doing many things. So I had people from my school, okay, my school topper and people. So যারা বাইরে চলে গেছিল, তো আমাকে একদিন এসে বলেছিল যে হ্যাকাথন জানিস তো এরম এরম হয়। তো আমি অনেক ফ্যাসিনেটেড হয়ে গেছিলাম যে আমাদের কলেজে তো কিছু হয় না, যে হ্যাকাথন বলে কিছু হয়নি, মানে আমার এইবার করেছে হয়তো, কিন্তু আগে ছিল না এসব। আমি যখন হ্যাকাথন জানতামই না কিছু, হ্যাক ফ্যাক করতে হয় এসব জানতাম। তো তখন আমি এমএলএইচে গেছিলাম, এমএলএইচের পোর্টালে। তো আই স যে অনলাইন হ্যাকাথন হচ্ছে। তো আই অ্যান্ড মাই ফ্রেন্ড অনুরাগ তিওয়ারি মেড আ টিম, অ্যান্ড তখন নামটা দিয়েছিলাম আমি বাইট বাগ বলে, আমার এখনো মনে আছে বাইট বাগ বলে। তারপর নামটা চেঞ্জ করে বাগ বাইট করেছিলাম। তো বাইট বাগ বলে দিয়েছিলাম। তো ফার্স্ট টাইমই আমি এক্সপেক্ট করিনি কোনোদিনও। আমরা বানিয়েছিলাম একটা অনলাইন রেস্টুরেন্ট অ্যাপ, যেটা তোর অনেক কিছু ফিচার্স ছিল। তো আমরা টপ 50 টিমসের মধ্যে গেছিলাম তখন ফার্স্ট হ্যাকাথনে। তো তখন থেকে যে আমি ওই একটা ফ্লেভার পেয়ে গেলাম না হ্যাকাথন কি হয়, তখন আমি কানেকশন বানানো শুরু করলাম। এমএলএইচ এর পোর্টালে গেলাম, তারপরে এডি হাব কমিউনিটি আছে, এডি হাবের মানে ওই তোর কি বল না, এডি হাব হচ্ছে বেসিক্যালি একটা তোর এমএলএইচ এর একটা কাইন্ড অফ সাব পার্ট বলতে পারিস, একটা মানে একটা কমিউনিটি টাইপের। এমএলএইচ এর অনেক কিছু ওর সঙ্গে র্যাপও আছে। ওই এডি হাবের মানুষটাও খুব মারাত্মক, দেখতে পারিস এডি হাবের মানুষটাকে। তো তারপর থেকে ওই কানেকশনস বাড়ানো হয়, যে তারপরে তো লিঙ্কডিনে পোস্ট করতে থাকে অনেক কিছু। আমার লিঙ্কডিন দেখতে পারিস তোরা, আমি ড্রপ করে দিচ্ছি সমজিৎ তোদেরকে, তো দেখতে পারিস আমার লিঙ্কডিন already given in the chat. Just do a visit, guys. You can find many things. The LinkedIn. Like how to just find the potential and being a team, or create a team, or being a part of a team. That's what, like you need to first participate in that thing, right? দেখ তুই ধর একজন আছিস, তুই এখন ভয় পাচ্ছিস আমি পাঠাতে পারবো না, কিন্তু ওইটাই ভয়টা কাটাতে গেলে ফার্স্ট বারে পার্টিসিপেট করতে হবে, রাইট? এবার দেখ আমাদের কলেজে হ্যাকাথন করিয়েছিলাম, অনেক টিমস এসেছিল, ঠিক আছে, মানে আমাদের এওটিতে করিয়েছিলাম হ্যাকাথন ফর দ্য ফার্স্ট টাইম, ঠিক আছে। অনেকজন ভয় হ্যাঁ বল। হ্যালো, হ্যাঁ বল। Inter college, right? হ্যাঁ, ইন্ট্রা কলেজ। তো এবার অনেকজন ভয় পাচ্ছিল যে কি করে পার্টিসিপেট করবে এন্ড স্টাফ। তো তারপরে তোর পিপল কেম আপ, তারপরে উই হেল্পড আউট পিপল, মেন্টার্স ছিল অনেক। তো ইটস নাথিং টু বি ওয়ারিড অফ। তো তুই একা আছিস, তুই একা পার্টিসিপেট করার চেষ্টা করলি, পারলি না, তোর একটা কোনো বন্ধু তো আছে না যার সাথে গ্রো করছিস, লাইক মাইন্ডেড পার্সন, তুই তার সাথে টিম বানিয়ে স্টার্ট ওয়ার্কিং অন এ প্রজেক্ট। দ্যাটস হোয়াট ইট ইজ। আর যখন একটা প্রজেক্ট হচ্ছিস তখন ট্রাই টু ফিনিশ ইট আপ। এরম নয় যে এইটা করছি এটা ছেড়ে দিলাম। হ্যাঁ, অফকোর্স এক্সপ্লোর কর, কিন্তু অ্যাটলিস্ট পুরো জেড অব্দি জানতে হবে না। জেড অব্দি কেউ জানে না, ঠিক আছে, এ থেকে জেড অব্দি কেউ জানছে না। তুই এ থেকে অ্যাটলিস্ট সি অব্দি জান, তারপরে তুই অন্য জায়গায় সুইচ কর। দ্যাটস হোয়াট আই এম টেলিং। Is it clear? Like, Yeah. Okay. Basically, Yeah, Vishaka, it's clear right now. Great, sure.
ওকে, ঠিক আছে, তাহলে বিশাখদা অনেক মোটিভেশন দিল। এরপর রনিতদা, তুমি কিছু বলো, মোটিভেশন দাও আমাদেরকে। চলো সবাই শেয়ার করে। আগে 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 আমি ওই ডাউটটা ক্লিয়ার করি, কি একটা বেশ টুইটার নিয়ে বলছিল, ওটা আমি বলি, নাহলে আমি আবার লেট করে দেবো, নাহলে ভুলে যাবো। কি বলছিল? টুইটার থ্রেডস, রাইট? কি প্রবলেমটা ওটাই তো? হ্যাঁ হ্যাঁ। থ্রেডস ব্যাপারটা বুঝতে পারছিস না? হুম। থ্রেডস কিছুই না ভাই, দেখ ব্যাপারটা হচ্ছে যে যখন তুই টুইট করিস, ঠিক আছে, একটা পোস্ট যায়, ঠিক আছে, ফার্স্টে একটা পোস্ট গেল তো, এবার তুই যখন নিজের পোস্টের নিচেই যখন তুই রিপ্লাই দিস, তখন ওটা একটা থ্রেড তৈরি হয়, মানে পোস্ট ইজ কানেক্টেড টু দ্য নেক্সট পোস্ট, ঠিক আছে, এরকম করে পোস্টটা কানেক্ট হতে থাকে। এবার ধর তুই থ্রেড বানাচ্ছিস, মানে হচ্ছে তুই 10টা পোস্ট করলি, ওয়ান দ্য ফার্স্ট ওয়ান ইজ কানেক্টেড টু দ্য সেকেন্ড ওয়ান, দ্য সেকেন্ড ওয়ান ইজ কানেক্টেড টু দ্য থার্ড ওয়ান, এরকম করে থ্রেড তৈরি হয়। এটাই, আর কিছুই না। কমেন্ট মানে কমেন্টের মধ্যে সাব কমেন্ট, তার মধ্যে সাব কমেন্ট, এরকম করে থ্রেড তৈরি হয়, ঠিক আছে। আচ্ছা আচ্ছা, বুঝলাম। আর আর একটা ব্যাপার হচ্ছে যে যদি এরকম যদি মনে হয় যে থ্রেড বানিয়ে কি রিচ বেশি পাওয়া যায়, ডাজন্ট মেক সেন্স, ঠিক আছে। কারণ কারণ টুইটারের অ্যালগোরিদম কিভাবে কাজ করে সেটা আমিও জানি না, আমি মিথ্যে কেন বলবো ভাই। মানে কোনো পোস্ট দেখি বিশাল 200-300 খানা লাইক চলে এলো, কোনো পোস্টে একটা দুটো আসে না, তো ওরকম আর কি ব্যাপারটা, আচ্ছা ঠিক আছে। ইট ইট হ্যাঁ ডিপেন্ডস হ্যাঁ। ইট ডিপেন্ডস অন দা এসইও অন দা হ্যাশট্যাগস, মানে ওই রকমই আর কি ব্যাপারটা, ঠিক আছে। হ্যাঁ, আচ্ছা থ্রেড আচ্ছা, বানিয়ে দিলেই যে রিচ বাড়বে বা প্রচুর লাইক আসবে, প্রচুর আসবে। আর অনেকে দেখেছি একটা জিনিস করে, যেটা কেউ করিস না, ঠিক আছে, এটা আমার একটা সাজেশন। সেটা হচ্ছে যে যে জিনিসপত্র সবাই অলরেডি জানে সেইগুলো নিয়ে থ্রেড বানানো, জাস্ট গুগল থেকে জাস্ট কপি পেস্ট করে থ্রেড বানিয়ে দেয় লোকজন। হাউ টু ইউজ গিট অ্যান্ড গিটহাব, তুই দেখবি গিট অ্যান্ড গিটহাবের 10টা কমান্ড, 10টা পোস্ট করে দিল, একটা থ্রেড বানিয়ে দিল। দ্যাট ডাজন্ট মেক সেন্স, কারণ ওইগুলো অলরেডি গুগল অ্যাভেলেবেল সব, মানে মেক মিনিংফুল থ্রেডস, ঠিক আছে। নয় তুই তোর এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করলি, নয় এমন কিছু একটা শেয়ার করলি যেটা তুই নিজে প্রবলেম ফেস করেছিস রিয়েল লাইফে, মানে বুঝতে পারছিস তো আমি কি বলতে চাইছি। হ্যাঁ Share stuffs that will make people's life easier, not clutter someone's feed, right? হুম হুম। বুঝতে পেরেছিস তো? হ্যাঁ, এটা হচ্ছে ব্যাপার। হ্যাঁ, আর আমি কিছু তো ডাউট থাকলে বল। হ্যাঁ, আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যে থ্যাংক ইউ ফর অর্গানাইজিং গ্রেট ইভেন্ট লাস্ট ডে, মানে সাংঘাতিক ছিল লাস্ট ডে। তো তুমি তো ওয়েলকাম। hack- তোমার হ্যাকটা আমার কাছে আনএক্সপেক্টেড ছিল, ঠিক আছে। আমি তো আমার বন্ধু বলে ভাই আরে কি হলো, আমি বলি এটাই ব্যাপার হচ্ছে ওপেন সোর্সের পিপলদের, মানে তোমরা জাস্ট, মানে আমি ভাবতে পারিনি এত বেশি ফ্র্যাঙ্ক তোমরা, মানে তোমাদের কাছ থেকে ইজিলি শেখা যায়। আমি লাস্ট দিনই রিসোর্স ওর ব্যাপারে জানতে পারলাম, তো আমি তারপরে ওই আচ্ছা। অনুদির এটা দিয়েছিলাম সেশনটা, তো তার আগের হুম। সেশনটা দেখতে পাইনি। তো ওই ব্যাপারটা আমার, মানে আমি জানি না লাস্ট ডে মানে কি লাস্ট ডে হয়েছিল আমাদের হ্যাক্টর ফেসের উপরে, মানে কিভাবে আমি হ্যাঁ কন্ট্রিবিউট করবো সেই ব্যাপার ছিল, বাট ফার্স্ট ডেটা কি হয়েছিল জানি না, আমি আর দেখিনি। তো আমরা ইউটিউবে আচ্ছা। পোস্ট করে দেবো নেক্সট উইকের মধ্যে, তোদের কোনো না তুই প্রবলেম তুই তুই কি এওটিরই ফার্স্ট ইয়ার নাকি? না, আমি এওটিতে না, আমি ওই ওরকম অজানা কোনো একটা টায়ার 3 কলেজ, মানে স্বামী বিবেকানন্দ। হ্যাঁ, কি? স্বামী বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি। ডাজন্ট ম্যাটার ভাই, কলেজ দিয়ে কিছু ডিভিশন হয় না, যেমন বিশালটা বললো, ঠিক আছে। আমাদের কলেজে দাদা ক্লাব তো নেই, তারপরে তো মানে সবাই, সবাই ছন্ন ছাড়া মতো, স্যার ম্যামরা শুধু অ্যাসাইনমেন্ট দিয়েই যাচ্ছে। আচ্ছা প্রণয়, তুই ফার্স্ট ইয়ার না সেকেন্ড ইয়ার? আমি ফার্স্ট ইয়ার। ওকে, ফার্স্ট ইয়ার তো। প্রণয়, একটা জিনিস দেখ, তুই কি দেখ, তুই যা বললি যে তোদের কলেজে কোনো ক্লাব বা এক্সেট্রা নেই, ইউ টেক দ্য ইনিশিয়েটিভ। তুই ইনিশিয়েটিভ নিয়ে অনেকজনকে বল, লাইক ইউ মেক আ ক্লাব, ইউ মেক আ কমিউনিটি, লাইক যেটা তুই দেখছিস আমরা যেমন করছি, আমাদের বাইরে যেগুলো হচ্ছে, ইউ ট্রাই টু ইনকালকেট ইন দ্যাট, লাইক তোদের কলেজে ইনকালকেট কর সেটা, তাহলে আরো জন ট্রু, নাইসলি সেড। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি জিনিসটা আর স্প্রেড কর জিনিসটাকে, লাইক ডোন্ট রিস্ট্রিক্ট ইট টু ইয়োরসেলফ, রাইট? এটাই বলছি। আচ্ছা, আমি মানে সিএস ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে অ্যাকচুয়ালি নই, আমি ইসি ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে। তো আমি ওই অ্যাকচুয়ালি রোবোটিক্স ক্লাব বানানোর জন্য থার্ড ইয়ারকে অ্যাপ্রোচ করেছিলাম, তো থার্ড ইয়ার আমাকে বলেছে যে হেল্প করবে, কিন্তু স্যারদেরকে মানে থার্ড ইয়াররা বলছে যে তাদের মানে সিএ আছে, কারেন্টলি সিএ চলছে তাদের, তো আমাকে বলছিল যে ওই আবার ফোর্থ ইয়ারদেরও কালেক্ট করে
স্যারদের সাথে ওই রোবোটিক ব্যাপারটা নিয়ে কথা বলতে, তো আমি ওইটা নিয়ে কথা বলতে চাইছি। মানে রোবোটিক্স ল্যাবটা আচ্ছা আমাদের সত্যি খুব উপকার আছে। তুই একটা কথা বল, তুই যে বললি যে আমি সিএস ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে না, আমি ইসি ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে, ঠিক আছে? তোকে একটা ছোট্ট এক্সাম্পল দিই, আমি নাম করছি না, একজন আমাদের সিনিয়র, ঠিক আছে, 4th ইয়ারের, সে অ্যাকচুয়ালি 4th ইয়ার না, আই গেস পাস আউট হয়ে গেছে এই বছর। তো সে কি করেছিল, সে ইসি ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে, ঠিক আছে? ইউ নো হোয়াট, হি ওয়াজ দ্য ফার্স্ট ওয়ান টু গ্র্যাব দ্য প্লেসমেন্ট অফ ক্যাম্পাস। যখন কারোর প্লেসমেন্ট লাগেনি, তার প্লেসমেন্ট লেগেছিল। হ্যাভ ইউ হার্ড অ্যাবাউট দ্য কোম্পানি নেমড বাইন্যান্স? না, শুনিনি। বাইন্যান্স একটা তোর ওয়েব3 প্ল্যাটফর্ম, ঠিক আছে? মানে ওটা তোর ইনভেস্টমেন্ট রিলেটেড, ঠিক আছে, ক্রিপ্টো, একদম বেসিক ভাবে বলতে গেলে, ঠিক আছে? তো সে অ্যাকচুয়ালি was the first one in the entire college to grab the place. He was from the event brand and he grabbed that is this place, ঠিক আছে? তো কারণ আমি যে ইসি কিছু সম্ভব না, টোটাল ব্যাপার যে কি, মানে ওটা ম্যাটার করে না, কলেজ ম্যাটার করে না, ব্রাঞ্চ ম্যাটার করে না, your past grades doesn't matter in fact, ঠিক আছে? তো মানে সি ব্যাপারটা জানি না, মানে আমি কোডিং জানি না টোটালি, আমি মানে নর্মাল ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড থেকে, তো আমি তো ব্যাপারটা জানতাম না। তারপরে আমার পিওর সায়েন্স ছিল, মানে বায়োলজি, তো আমি তো এইসব নিয়ে খুব একটা ভাবিনি। দেন তারপরে মনে হলো যে এই ব্যাপারটাই বেশি ইন্টারেস্ট দেখেছিল আমার, তো আমি আরো বেশি জানতে চাই। দেন আমি মানে আমার বন্ধু প্রতীককে তুমি মেবি চেনো। প্রতীক কোটাল? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, প্রতীক কোটাল। আচ্ছা, ওকে। থেকে আরো মানে ওই আমাকে আরেকটু মোটিভেট করে ব্যাপারটা নিয়ে, তো আমি ব্যাপারটা নিয়ে একটু রিসার্চ করি। তারপরে এই সিএনসিএফ এর এই ব্যাপারটা নিয়ে জানতে পারি যে ফার্স্ট মানে ইন পার্সন ইভেন্ট হচ্ছে, এটাকে আমি ভার্চুয়াল মিটিং অ্যাটেন্ড করেছি আর মানে সিএনসিএফ এর, কিন্তু মানে ইন পার্সন ইভেন্টে গিয়ে আমি যেটা বুঝলাম যে সবাই এতটাই ওপেন যে সবার কাছ থেকে অনেক কিছুই শেখা যায় যদি ট্রাই করা যায়। ট্রু। প্রণয়, আরেকটা জিনিস, এই যেটা তুই বললি যে সবাই ওপেন, সবাই সব জানা যায়, it's not just about CNCF or Resourceo. You can learn from anywhere. তুই যে কোনো জায়গাতে শিখতে পারবি, জানিস সেটা? আর তুই যে এটা বলছিস যে দ্যাট you are from non-CS background, you know, actually I would say EC is actually a very vital subject. ওরকম ভাবিস যে you are মানে, আর ঠিক আছে ডিপার্টমেন্টের ব্যাপারে যাচ্ছি না, যাই You are no way behind, man. You are no way behind. এক্স্যাক্টলি, লাইক দেখ, ইভেন ইউ নো ব্যাপারটা বলে মেকানিক্যাল সিভিল করে লাভ হয় না, বাট সিভিল না হলে এখন রাস্তা হতো না। একসময় সিভিল অনেক ডিমান্ড ছিল, তখন সিএস এর অত ডিমান্ড ছিল না। টাইম চেঞ্জ হয়, ডিমান্ড চেঞ্জ হয়, রাইট? যাই হোক, ওই ব্যাপারটা ছিল। আমি যেটা বলছি, দেখ প্রণয়, তুই নিজে একটা এরকম ইনিশিয়েটিভ যেমন নিয়েছিস, ইটস লাইক ভেরি গুড। একটা ইনিশিয়েটিভ নিলে তোর কলেজের জন্য, তুই এরকম আরো কিছু ইনিশিয়েটিভ নে। লাইক দেয়ার আর লটস অফ অপরচুনিটিস আউট দেয়ার। তুই জাস্ট ফার্স্ট ইয়ারে আছিস, কিপ এক্সপ্লোরিং, অনেক কিছু আছে এক্সপ্লোর করা। এখন 4 বছর আছে পরে, তো ফার্স্ট ইয়ারটা ভালো করে ইউটিলাইজ কর। এবার ওই এয়ারটেলের একটা মনে আছে, সব ট্রাই করো ফির সে চুনো, ডু দ্যাট এক্স্যাক্ট থিং, সব ট্রাই কর। এক্স্যাক্টলি, মানে ঠিকই বলছিস, একদমই তাই। মানে ওরকম কোনো ভাবার কারণ নেই যে আমি কোনো দিক থেকে পিছিয়ে আছি, ঠিক আছে? লাইক ইউ আর অলরেডি, যারা যারা এই মিটিং এ প্রেজেন্ট না, I can guarantee you যে you are already one step ahead of the rest of the crowd, ঠিক আছে? কারণ যে যার একটু ইচ্ছা আছে কিছু করার, ঠিক আছে, সেই মিটিং এ জয়েন করেছে। একটু, আমি বলছি না যে বিশাল কিছু, মানে জাস্ট ভিতরে কিছু একটা আছে, কিছু একটা স্পার্ক আছে, তাই জন্যই সে এখানে এই মিটিং এ ঢুকেছে, ঠিক আছে? এবার হ্যাঁ, সবার কাছে আমরা পৌঁছাতে পারছি না, বাট যতজনের কাছে পৌঁছাতে পারছি জিনিসটা, ঠিক আছে, আমরা বাকিরা, ঠিক আছে, যারা যারা এই कम्युनिटी वर्क में इन्वॉल्व, जस्ट মানে ফুল फायदा उठाना है इसका, ठीक है? जो मिल रहा है उसका फुल फायदा उठाना, ठीक है? আচ্ছা, একটা জিনিস বলার আছে, কে কে এখানে স্ট্যানলিকে চেনে? জাস্ট ওপেন কোশ্চেন, কে স্ট্যানলি চেনে? রেজ ইওর হ্যান্ডস। স্ট্যানলি, creator of Spider-Man, Stanley. Okay. You know, he had a quote. He had said that the exact words were, you know, I think even one man can make a difference. And that's so true. Even as a person, it won't matter তুই কে, কোথাকার, কোথায় বিলং করিস,
it doesn't matter. But you, as a person, you can make a difference to the whole world. You can impact the whole world as a person, and I strongly believe that. So প্রণয় তোকে তাই বলছি, দেখ তুই বিশাল বড় ইম্প্যাক্ট করতে পারিস একটা কমিউনিটিতে, সেটাই বলছি। ইটস লাইক আ লট। ইউ ক্যান নট অনলি জাস্ট প্রণয়, এভরিওয়ান হু ইজ দেয়ার, অভিরাজ, নবজিৎ, অঙ্কন, অঙ্কিত, ইউ ক্যান ক্রিয়েট আ ভাস্ট ইম্প্যাক্ট। যতজন আছে, লাইক এখন 30 জন আছে, আমাকে বাদ দিয়ে 29 জন আছি আমরা, তো 29 জন, তো ভাব যদি একজন এত বড় ইম্প্যাক্ট করতে পারে, তাহলে 29 জন কত ইম্প্যাক্ট করতে পারে। বিশাখদা, রনিদা, তোমরা আমার মোটিভেশন, আমি কি বলবো। যাই হোক, তো এটাই বলার আছে। সো ওরকম ভাবিস না যে আমি এই ব্যাকগ্রাউন্ড, আমার এই কলেজ, আমার এই প্রবলেম আছে। ডোন্ট লেট দ্যাট। যেটা তোর ভাল লাগছে করতে, যেটা পারবি তুই, ইউ ডু দিট, ইউ গো ফর ইট। হ্যাঁ, মানলাম যে তুই সাকসেস পেলি না, তুই অনেক কিছু করলি, ইউ আর নট গেটিং লাইক দ্য আউটকাম ইউ ডিজায়ার্ড, রিজেকশন পেলি, ফেল হয়ে গেলি। আইদার ইউ ট্রাইড ইট ওয়ান্স মোর, অর ঠিক আছে অ্যাকসেপ্ট কর, ডাজন্ট ম্যাটার, রাইট, অন্য ডোমেনে চলে যা। এটা তো ম্যাটার, ডোন্ট গিভ আপ, কিপ ট্রাইং, ডোন্ট গিভ আপ। রিজেকশন ইজ পার্ট অফ লাইফ। এটাই বলছি, অত ভাবিস না। দেখ, এটা ভাবি যে ইউ আর লাইক, তুই আছিস যখন, ইউ আর মেন্ট ফর সামথিং, তুই কিছু একটা কাজের জন্য আছিস, লাইক কি বলে, ইউ হ্যাভ আ পারপাস, রাইট? উই নিড টু ফাইন্ড দ্যাট পারপাস, দ্যাটস ইট। তুই রেজিস্ট্যান্স পাবি, তোকে কেউ বলবে ভাই করিস না, ট্রাই কর, ইচ্ছে করছে করতে কর। পরে যখন তোর ইচ্ছা হবে যে দেখছিস দ্যাট ইউ আর নট গেটিং দ্য আউটকাম অ্যাজ ইউ হ্যাড এক্সপেক্টেড, তখন তুই অন্য জায়গায় চলে যা, রাইট? সব ট্রাই করো, ফির সেই ছিল, দ্যাটস ইট। ওকে, এখন এতটাই বলার আছে। এবার বিশাখদা যার ব্যাপারে বলছিল, ঈর্ষিদা এখন আছে, তো ঈর্ষিদা, তোমার যদি কিছু বলার থাকে বলো। Okay, he is there. The Lord is here. Honestly, like honestly, after so many days, bro. Honestly, why? আরে আমি ব্যাপারে মানে এই জাস্ট ঢুকলাম, তো আমাকে একটু বল তোর কনটেক্সট বল। যে কোনো কনটেক্সট নেই, তোর কনটেক্সট দিয়ে শুরু হয় ভাই। লেটস গো। এই কেস করেছে ভাই। ভাই তোর কথা এতক্ষণ বলছিলাম ভাই, আমি নিজে এক্সাইটেড হয়ে গেলাম তুই আসলি বলে ভাই, লিটারালি। কেস বল করেছে ভাই। তোর জার্নিটা বল ভাই, এই হাই ফাইভ বলিস, কলেজের জার্নি। হ্যাঁ, আর সরি আগেন ভাই, রনিতকে আর সবাইকে, মানে যারা, আমি একটু সিএনএইচ নিয়ে একটু 2-4টে কথা বলবো। তোর হচ্ছে জাস্ট না থাকার জন্য এক্সট্রিমলি সরি, ঠিক আছে? ফার্স্ট অফ অল তোর হচ্ছে বিশাল, আরে না, আমার কাছে জিনিসটা দেখ, ক্লাউড নেটিভ জিনিসটা আমার কাছে এটা খুব বড় বিষয়, ঠিক আছে? আর আমি যে এটার আমি যে কোর টিম মেম্বার, ঠিক আছে, সেটার একটা পার্ট, সেটা সেই হিসাবে ফার্স্ট ইভেন্টটায় না থাকা আমি খুবই দুঃখিত ভাই। সো রিয়েলি সরি ভাই, রনিতকে সবচেয়ে বড় ক্ষমা চাইছি ভাই না থাকতে পারার জন্য। আরে না, কি বলছো, সেদিনকে থাকাটা খুব দরকার ছিল, বুঝতে পারছি, বাট আমার একটু ইস্যু হয়ে যায়, তো ওই জন্য থাকতে পারিনি। কোনো ব্যাপার না, আমি জানি তোমার। দেখো, তুমি যদি তোমার খুব প্রয়োজন, প্রবলেম ছিল বলেই নিশ্চয়ই তুমি আসতে পারো, এরকম তো না যে তুমি ইচ্ছা করে আসো। কোনো ব্যাপার না। পাবলিক পাবলিক এটা মানে যা তা অবস্থা হয়েছে, ঠিক আছে? হ্যাঁ, তাহলে আমরা হ্যাঁ ঠিক আছে। আর বেশ ভালো লাগলো, ভালো ইভেন্ট গেছে। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আচ্ছা, দেবাদিত্য, আমি কি তাহলে বলে নেবো নাকি ঈশিতা বলবে? বলে নে, আমি বলছি, আমি আছি এখন, বলে নে। আরে কোনো চাপ নেই, আমি খেলাই দেখছি বসে বসে, কোনো অসুবিধা নেই। তুই শেষ কর নি, বলে নে। ওকে, বলুন সেশনটা। এখন তো কিছু, সবাই তো কিছু না কিছু শিখতে এসেছি, রাইট? একদম আচ্ছা ঠিক আছে। লং স্টোরি শর্ট, আমি বেশি করবো না। হ্যাঁ বল প্রণয়। সিএনসির ব্যাপারে কিভাবে জানলে? মানে আমি তোকে আমি পুরো জিনিসটা প্রথম থেকে বলছি, ঠিক আছে? ওকে। শুধু সিএনসিএফ না, সিএনসিএফ ছাড়াও অনেক কিছু আছে যেগুলো আমার মাথার মধ্যে বল, আমার জীবনের মধ্যে অনেক কিছু ইনকালকেট হয়ে রয়েছে। সো বেসিক্যালি এটাই বলবো, ঠিক আছে? ফার্স্ট থেকে আমি বলছি, আমার বেসিক্যালি জার্নি খুবই সিম্পল ছিল, মানে বিশাল যে উথাল পাথাল কিছু সেরকম না, ঠিক আছে?
আমি কোনো টেট টক দিতে আসিনি ভাই, একদম পরিষ্কার কথা বলছি। তো আমি একটা পাতি ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ডের স্কুলের ছাত্র ছিলাম। ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড ইংলিশ মিডিয়াম, উইয়ার্ড লাগতে পারে বাট এটাই সত্যি। আহ, আমাদের বাস। তো আমি খুব মানে সত্যি বলতে খুবই বিলো অ্যাভারেজ স্টুডেন্ট ছিলাম আমি, ঠিক আছে, নয় মানে একদম মিডিওকার মার্কস, কোনো রকমে অঙ্ক টঙ্কতেও মাঝে মাঝে টেনে টুনে পাস, এরকমও প্রবলেম হয়েছে আমার, ঠিক আছে। তো আমি খুবই বেসিক একদম জঘন্য টাইপের স্টুডেন্ট ছিলাম। আর তারপরে তো 12টা আমাদের কোভিডেই কেটে গেল। তো যদি 12-এর এক্সাম হতো আমি পাস করতাম কিনা তাও ডাউট আছে আমার। তাই হোক, তো এইসব চলতে চলতে আমার এটা একটু অফবিট বলতে পারি, বাট আমার অ্যাকচুয়ালি শখ ছিল ফটোগ্রাফিতে, এখনো আছে, ঠিক আছে। তো আমার স্বপ্ন ছিল বরাবরই যে আমি ওয়াইল্ড লাইফ ফটোগ্রাফার হব, ঠিক আছে। ডিসকভারি চ্যানেল, ন্যাশনাল জিওগ্রাফি করে ওয়াইল্ড লাইফ ফটোগ্রাফি করবো, আমার এটা বরাবর, এটা আমার স্বপ্ন ছিল, ঠিক আছে। তো আমি যখন আমাকে ওই ক্লাস 12-এ যখন সবাই চিল করছে, ঠিক আছে, সবাই নেটফ্লিক্স দেখছে, চিল করছে, আমিও চিল করছি, তখন ওই সবে সবে তখন হাতে ফোন পেয়েছি, কল অফ ডিউটি খেলছি, পাবজি খেলছি, ঠিক আছে, একদম ফুল বিন্দাস লাইফ, ঠিক আছে। তখন মানি হাইস্ট ছিল প্রথম প্রথম, খুব দেখছিলাম সিরিজ ফিরিজ। তো এই চলতে চলতে আমি বাবাকে বলি যে দেখো এরকম আমি তো ফটোগ্রাফি এসব, আচ্ছা এক সেকেন্ড জাস্ট আছে, সরি ফর দ্য ইন্টারাপশন। তো বেসিক্যালি তারপরে আমাকে বলা হলো যে মাটিতে পা রাখো বাবু, আমার মনে হয় তোমার এটা একটু আনসেফ হয়ে যাবে, তুমি একটু হালকা করে ইঞ্জিনিয়ারিংটা। আমি তখন একটু খুব মন খারাপ হয়ে গেছিল, আমি মিথ্যে বলবো না, আমি বিশাল রাগ হয়ে গেছিল আমার ফ্যামিলির উপর, রিলেটিভস, মানে এটা হয় না, মিডল ক্লাস ফ্যামিলি থেকে উঠে আসা, তো স্বাভাবিকভাবেই ওদের একটা ফ্যামিলি টেনশন ক্যারিয়ার নিয়ে, ঠিক আছে। তো তখন আমি ভেবেছিলাম যে না ঠিক আছে, যা বলছে তাই শুনে নি। তো আহ, তো তারপর এইটা হতে হতে তারপর আমি ইঞ্জিনিয়ারিং এ ঢুকে গেলাম। আমার WBJEE তো বিশাল আমার র্যাঙ্কিং ছিল না, যেই মেন্স কোন রকমে জাস্ট যেতাম আসতাম, ঘুরতে যেতাম যেই মেন সেন্টারে। তো এই করে এউটিতে ভর্তি হওয়া। তো এউটিতে ভর্তি হয়ে আমার একটা জিনিস যেটা আমার মনে হয়েছিল যে আমি ফার্স্টে ভেবেছিলাম, আমি একটা জেদ ছিল খুব মনের মধ্যে, আমি মানে ইন জেনারেল আমার জেদ থাকে না, কিন্তু আমার তখন একটা জেদ চেপেছিল যে মানে আমি এখান থেকেও ফটোগ্রাফিটা খুব ভালো করে করবো, আমি ভিডিওগ্রাফি করবো, আমি ফিল্ম মেকার হবো, আমি ইউটিউবার হবো, অনেক কিছু, অনেক ভাল পাতাল ভেবেছিলাম, ঠিক আছে। তো এইসব ভাবার পর তারপরে আমি মানে ইনফ্যাক্ট আমি মানে ফিল্ম মেকিং করা স্টার্টও করি, ঠিক আছে। আমি ফ্রিল্যান্সিং করতাম যখন এই 12 বা কলেজ ঢোকার আগে আগে। আমি আপওয়ার্ক বা ফাইবারের নাম তো আগে সবাই শুনেছে। আই স্টার্টেড ফ্রিল্যান্সিং। অলসো আই এডিটেড আ কমার্শিয়াল ফর, কেউ জ্যাগুয়ারের নাম শুনেছে? গাড়ির কোম্পানি জ্যাগুয়ার। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, তো আই অলসো এডিটেড আ অ্যাডভার্টাইজমেন্ট ভিডিও ফর জ্যাগুয়ার। তো আমি এইসব কাজকর্মতে যুক্ত ছিলাম। তখন ভিডিও এডিটিং এ আমি যথেষ্ট মানে তখন সবাই আমি আমার ল্যাপটপটা কিনেছিলাম বাবাকে বলে, ঠিক আছে। তখন আমার বাবা বলেছিল যে ল্যাপটপ কিসের জন্য লাগবে, তখন আমি বলছিলাম পড়াশোনার জন্য। তো এই ঘুরে আমি ল্যাপটপ কিনেছিলাম, নিয়ে তারপরে এদিকে আমি ফ্রিল্যান্সিং করছিলাম। তো এইসব এডিটিং ফেডিটিং করতে করতে ফটোগ্রাফি ভিডিওগ্রাফি সব চলছে। তারপরে আমার হঠাৎ একটা রিয়ালিটি স্ট্রাইক হিট করলো যে ভাই আমি কি করছি, আমি এক্স্যাক্টলি চাইছি এটা কি জীবন থেকে, মানে আমি করছি এদিকে ফিল্ম মেকিং, ফটোগ্রাফি, এডিটিং, আর আমার জীবনের ক্যারিয়ারের এই সাইডে চলছে, মানে আমার কিরকম মনে হচ্ছিল যেন আমি মানে দু নৌকায় পা দিচ্ছি, এরকম টাইপের একটা ফিল আসছিল। তখন আমার রিয়েলাইজেশন হলো যে তারপরে মানে এই করতে করতেই আমাদের কলেজে ক্লাস স্টার্টেড হলো। তখন অনলাইন ক্লাসেস শুরু হচ্ছিল, ঠিক আছে, কারণ কোভিড ব্যাচ আমরা, তো অনলাইন ক্লাসেস শুরু হলো। তখন জাস্ট প্রথম ফিজিক্স ম্যাথস কেমিস্ট্রি এইসব পড়াচ্ছে, আমরা একটু ভয় পেয়ে গেছিলাম, আবার সেই ফিজিক্স ম্যাথস বিরক্তিকর লাগতো বড্ড পড়তে, অনলাইন পড়াতো। আমরা জাস্ট কি করতাম, আমি একদম অনেস্ট বলছি, আমি কি করতাম, আমি ফোনে অ্যালার্ম সেট করে রেখেছিলাম, ঠিক আছে। ঠিক ক্লাসটা শেষ হওয়ার 10 মিনিট আগে একটা অ্যালার্ম সেট করা ছিল আমার প্রত্যেকটা মানে শিডিউল ক্লাসের, যে যখন ক্লাসটা শেষ হবে তার 10 মিনিট আগে আমি মিটিং এ ঢুকতাম, অ্যাটেন্ডেন্স দিতাম, বেরিয়ে চলে আসতাম, এটাই করতাম, ঠিক আছে।
প্রথম আমি একটা সপ্তাহ মতো এরকম করে ফার্স্ট সপ্তাহে আমি বিশাল অ্যাটেন্টিভ ক্লাস করলাম যে না ফাটিয়ে দেবো একদম 9 সিজিপিএ 10 সিজিপিএ বিশাল, ঠিক আছে। তো তারপরে অকাতে চলে এলাম, আবার ওরকম ক্লাস মিস করা শুরু করলাম। ক্লাস মিস করতে করতে একটা সপ্তাহ চলে গেল। এই এরকম করে 2 সপ্তাহ পেরোনোর পর আবার বুঝতে পারলাম যে আমি অথই জলে চলে গেছি, আর কোনো দেয়ার ইজ নো ব্যাকিং অফ, আর কিছু নেই আমার করার মতো এই মুহূর্তে। তখন আমি দেখলাম যে না ঠিক আছে, তাহলে আমি না একদিন মানে আমার শুয়ে আমি খুব রিগ্রেট করছি, মানে আমি রাত্রেবেলা শুয়ে আছি, আমার ঘুম আসছে না, কি করবো বুঝে না, ক্যারিয়ার টেনশন যে কি করছি আমি এক্স্যাক্টলি। দেন আই ডিসাইডেড না, যেটা করছি সেটাই ভালো করি, নাহলে কোনোটাই হবে না ঠিক করে। তো আফটার দ্যাট আই স্টার্টেড ওয়ার্কিং অন মাইসেলফ, ঠিক আছে। তারপরে আমার পার্সোনাল লাইফে কিছু ঘটনা ঘটে যার জন্য আমার মাইন্ডটাও খুব ডিস্টার্ব ছিল। তো এইসবের পরে আই স্টার্টেড ওয়ার্কিং অন মাইসেলফ। আমি আমার ফার্স্ট হ্যাকাথন টিম বানালাম। আই নেমড ইট টেক স্কোয়াড কমিউনিটি। তো আমাদের টেক স্কোয়াডের মধ্যে ছিল আমি, শুভ্রকমল, রাজা আর কৌস্তব। তার মধ্যে রাজা আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি এক্সপিরিয়েন্স ছিল, কারণ ওর অলরেডি কোডিং ব্যাকগ্রাউন্ড ছিল, আর আমরা লগটাঙ্কা কিছুই পারতাম না, ঠিক আছে। আমাদের কিছুই আইডিয়া ছিল না যে কি হয় না হয়। ওদিকে জাভাস্ক্রিপ্ট, রিঅ্যাক্ট, এইচটিএমএল, হ্যান ত্যান অনেক কিছু করছে, ঠিক আছে। এপিআই বানাচ্ছে, পাইথনে সব ওয়েব স্ক্র্যাপিং অনেক কিছু করছে, ঠিক আছে। আমরা বুঝতে পারছি না কি হচ্ছে আমার এক্স্যাক্টলি। আমরা দেখতাম, দেখে 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 রাজার থেকে আমার স্টেপিং স্টোন রাজার থেকে দেখেই শেখা। তো হিউজ শাউট আউট টু রাজা মজুমদার। হি ইজ আওয়ার কলেজেস জিডিএসসি লিড রাইট নাও, ঠিক আছে। ও না থাকলে হয়তো আমি ইনিশিয়াল স্টেপিং স্টোনে পা দিতে পারতাম না, ঠিক আছে। তো ও আমাকেও তুলে ধরে। ও আর শুভ্রকমল ওয়াজ মাই পিয়ার। ও আর আমি মোটামুটি সেম লেভেলে ছিলাম বরাবরই, ঠিক আছে। মানে আমিও শিখতে চাইছি, ও শিখতে চাইছে। এদিকে কৌস্তবও আমাদের মতো নিউবি ছিল। আমরা সবাই শিখছি, ঠিক আছে তখন। তো এই করতে করতে আমরা ফার্স্ট হ্যাকাথনে পার্টিসিপেট করি। ফার্স্ট হ্যাকাথনে আমার এখনো মনে আছে, আমরা ফার্স্ট যে হ্যাকাথনে পার্টিসিপেট করেছিলাম দ্যাট ওয়াজ ফ্রম ইয়েল ইউনিভার্সিটি। ইয়েল ইউনিভার্সিটি হচ্ছে ইউএস এর একটা ইউনিভার্সিটি, যেটা মানে যেহেতু কোভিড চলছিল তখন, ওই জন্য অনলাইন ওরা করেছিল হ্যাকাথনটা। উই ফিনিশড ইন দ্য টপ 30s ইন গ্লোবাল, ঠিক আছে। গ্লোবালি আমরা টপ 30s এর মধ্যে আসি। তো আমরা না তখন আমরা বানিয়েছিলাম একটা বট প্রজেক্ট বানিয়েছিলাম, অ্যাম্বুলেন্স বট, ঠিক আছে। খুব বেসিক প্রজেক্ট, বিশাল হাইফাই কিছু ছিল না, বাট আমাদের ওটা ফার্স্ট এক্সপিরিয়েন্স, আমরা পিচ করি ওখানে। তো ইট ওয়াজ ফান, ঠিক আছে। তো এই করতে করতে আমরা কাপেল অফ হ্যাকাথনসে পার্টিসিপেট করতে করতে আই কেম টু নো অ্যাবাউট ওপেন সোর্স। অ্যান্ড ততক্ষণে আমার একটা হালকা ফুলকা প্রোফাইল তৈরি হয়েছে, মানে একটা পোর্টফোলিও টাইপের তৈরি হয়েছে, যে আমার কাছে কিছু প্রজেক্ট রয়েছে শোকেস করার মতো। খুব ফ্যান্সি কিছু ছিল না, বাট বেসিক কিছু জিনিসপত্র ছিল। তো এই করতে করতে আই স্টার্টেড ওয়ার্কিং অন ওপেন সোর্স ডেভেলপমেন্ট। আমি ফার্স্ট টাইম যখন ওপেন সোর্সের কথা শুনি, সেটা হচ্ছে আমাদের কল্যাণীতে হয়েছিল, যেটা ট্রিপল আইটি কল্যাণী যেটা আছে, সেটার একটা করিয়েছিল ওরা, কল্যাণী উইন্টার অফ কোড এরকম ছিল। তো ওটাকে আমি আমি জাস্ট দেখেছিলাম যে আমি গাড়ি খেয়ে একজন প্রসেস আমি পার্টি বই করবো, ঠিক আছে। তো কি হচ্ছে এক্স্যাক্টলি আমার মোটামুটি ছিল না যে ঠিক আছে। তো এই করতে মানে প্রজেক্ট পার্টিসিপেট করি, দ্যাট ওয়াজ জলপাইগুড়ি উইন্টার অফ কোড। ওটা করেছিল হচ্ছে গভর্নমেন্ট, জলপাইগুড়ি গভর্নমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ যেটা আছে, জেজিইসি, ওখান থেকে অর্গানাইজ করানো হয়েছিল। তো আই ওয়াজ আ নিউবি, মানে নিউবি, ঠিক আছে। আমি তখন জাস্ট গিটহাব ইউজ করতে শিখেছি। আই স্টার্টেড পার্টিসিপেটিং and I actually landed up having national rank 2, best national rank 2 in that event. ওটা আমার ফার্স্ট এভার ইভেন্টে আমার কন্ট্রিবিউশন, আর আমার সেকেন্ড র্যাঙ্ক ছিল ওখানে। ওখানে টাইমলি বেসিসে ওখানে আপডেট হতো। তো আমার ওই পুরো টাইম ফ্রেমের মধ্যে বেস্ট র্যাঙ্ক 2 ছিল। তারপরে আবার নেমে যায় পরে আই কুডন্ট ফিনিশ সেকেন্ড, বাট আমার বেস্ট ন্যাশনাল র্যাঙ্ক 2 ছিল। তো ওটা আমার জন্য খুব মোটিভেটিং ছিল যে ওকে সামথিং ইজ হ্যাপেনিং, ওকে আই এম ইন দ্য লিগ এট লিস্ট, যে ঠিক আছে আই ক্যান মার্জ আ পুল রিকোয়েস্ট, দ্যাটস হোয়াট আই ক্যান ডু। সো আফটার দ্যাট I tried to contribute to basic projects like these, ঠিক আছে। and আমার একটা ছোট্ট চেষ্টাতে আমি ভেবেছিলাম যে ঠিক আছে, মানে হ্যাকাথন তো হলো, হ্যাকাথন মেন্টারিং করলে কেমন হয়, অ্যাপ্লাই তো করে দেখি, ঠিক আছে।
and eventually, to my surprise, I got selected in 2 international hackathons as a mentor. One is from University of California, Santa Barbara, and one is from আচ্ছা একটা কি যেন ছিল, ওয়ারউইক ইউনিভার্সিটি, ইউকে। ঠিক আছে, তো এই দুটোতে আমি মেন্টারিং করি। দোজ ওয়ার এমএলএইচ অফিসিয়াল হ্যাকাথনস। ঠিক আছে, তো ওখানে আমি মেন্টারিং করি ফর দ্য ফার্স্ট টাইম। তখন আমি ছিলাম হচ্ছে ফার্স্ট ইয়ারের শেষের দিকে, দ্যাট ওয়াজ জাস্ট ফার্স্ট ইয়ার লাস্টের দিকে। ঠিক আছে, তখন আমি ওইগুলো করি। আচ্ছা সৌম্যজিৎ, তুই মিনওয়াইল লিঙ্কডইনটা ইয়ে করে দে আমার, ঠিক আছে, এখানে ড্রপ করে দে। তো আফটার দ্যাট আমি দেখলাম যে ঠিক আছে মেন্টারিং ওকে ফাইন। তো তারপর আমি ভাবলাম যে ঠিক আছে এরকম ওপেন সোর্স প্রজেক্টে কন্ট্রিবিউট তো করলাম, তো হাউ অ্যাকচুয়ালি আ মেন্টেনার লুকস আফটার আ প্রজেক্ট। ঠিক আছে, আমার এই আইডিয়াটা নেওয়া খুব প্রয়োজন ছিল যে একটা মেন্টেনারের পার্সপেক্টিভে একটা ওপেন সোর্স প্রজেক্ট কিরকম লাগে একটা পুল রিকোয়েস্ট মার্জ করাতে। মানে আমি তো পুল রিকোয়েস্ট করছি, কেউ একটা মেন্টেনার মার্জ করছে, ঠিক আছে, বাট হাউ ডাজ ইট লুকস ইন দ্য আদার সাইড অফ দ্য ব্যাংক, রাইট? তো আমার তখন ওই জায়গাটা একটু ডাউট ছিল, তাই জন্য আমি একটা অ্যাপ্লাই করলাম গার্ল স্ক্রিপ্ট সামার অফ কোড। গার্ল স্ক্রিপ্ট সামার অফ কোডে কি হলো, আমি প্রজেক্ট অ্যাডমিনে অ্যাপ্লাই করলাম, অ্যান্ড টু মাই সারপ্রাইজ দ্য প্রজেক্ট গট সিলেক্টেড। ঠিক আছে, এবার আমি মেন্টেনার ছিলাম প্রজেক্টটাতে, পিপল ওয়ার কন্ট্রিবিউটিং। আমাদের মানে কিছুই না ছিল না, ওই কমিউনিটি সাইটটা যেটা আমাদের টেক্সপার্ট, ওটারই কমিউনিটি সাইটটা আমরা পাবলিক করে দিয়েছিলাম ফর কন্ট্রিবিউশনস। তো আমি ওখান থেকে জানতে পারি যে কিভাবে বেসিক্যালি একটা মেন্টেনার কাজ করে তাদের এন্ড থেকে। তো সেই সব শেখার পরে I started contributing to the first ever project of Linux Foundation, that was confidential computing. And after that, some stuffs happened. আর তখন আমি সেকেন্ড ইয়ারে, অ্যান্ড সেকেন্ড ইয়ারের পরে আই থট অফ স্টার্টিং আপ, ঠিক আছে, আ কোম্পানি। তো আমার কো ফাউন্ডার শুভ্র কমল আর রৌনক অধিকারী, আমরা 1 বছর হয়ে গেল অলমোস্ট আমরা স্টার্ট করেছি, অফিসিয়ালি ইনকর্পোরেটেড। ইটস বিন আ ইয়ার, 1 year প্লাস। তো তখন আমরা কোম্পানিটা স্টার্ট করি, অ্যান্ড উই হ্যাড আ লট অফ চ্যালেঞ্জেস। আমাদের ফান্ডস প্রবলেম ছিল, আমাদের রিসোর্সেস এর প্রবলেম ছিল, প্রচুর প্রবলেম ছিল। আমি ওইটাতে আস্তে আস্তে আসছি। তো গাইজ, আই উইল বি সুপার র উইথ ইউ, ঠিক আছে, আমি কিছু লোকাবো না, কারণ আই নো হাউ ইট লুকস লাইক। ঠিক আছে, তাই জন্য আমি যেটুকু আমি নিজের চোখে দেখেছি আমি সেটুকুই শেয়ার করছি। এরকম না যে আমি বানাচ্ছি বা কিছু, বা কাউকে ভয় দেখাচ্ছি বা বলছি না খুবই ইজি। আমি জাস্ট যেটা ফ্যাক্ট সেটাই বলছি। তো তখন কোম্পানি স্টার্ট করছি, আর এট দ্য সেম টাইম আমরা দেখতে পাচ্ছি লিগাল কমপ্লায়েন্সেস প্রচুর আছে, আমাদের প্রচুর খরচা এক একটা কাগজ বার করতে। উই হ্যাড টু ফাইল INC 20A, we had to file like incorporation, we had to file MOAs and MOAs and memorandum of association, আর একটা কি হয় বেশ, একটা মনে করতে পারছি না, যাই হোক। তো তারপরে GST, we had to file ট্রেড লাইসেন্সেস, অনেক অনেক কমপ্লায়েন্সেস আছে গভর্নমেন্টের, যেগুলো আমাদের ফলো করতে হয়, যেগুলো ফলো না করলে উই ক্যান ইভেন ল্যান্ড আপ ইন জেল। ঠিক আছে, এরকম অনেক ব্যাপার আছে। একটা কোম্পানি এস্টাবলিশ করা ইজ নট আ জোক, ঠিক আছে। তো এইসবের চক্করে আমরা মোটামুটি লিগাল সাইড গুলো অ্যাটলিস্ট বুঝতে শিখলাম যে কিভাবে কাজ করে ব্যাপারগুলো। তো এইসব করতে করতে আমরা ফার্স্ট আমাদের কোম্পানিটা ইনকর্পোরেট করাই। ইট ওয়াজ August 9th, 2022, যখন আমাদের কোম্পানি ফার্স্ট স্থাপিত হয়। অ্যান্ড উই আর বেসড আউট ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল ইটসেলফ। তো এইসবের পরেই আমি আমার ওপেন সোর্স কন্ট্রিবিউশন গুলো চালাতে থাকি পাশাপাশি, অ্যান্ড সেটা করতে করতেই আই গট মাই ফার্স্ট স্কলারশিপ ফর ওয়ার্ল্ডস লার্জেস্ট ওপেন সোর্স কনফারেন্স, দ্যাট ওয়াজ হেল্ড ইন ইউরোপ, ডাবলিন। I went to Europe last year, 2022, in September. ওখানে একটা কনফারেন্স হোল্ড করেছিল ওরা, তো ওখানে I was an attendee, and I was the actually আমি এই গল্পটাকে একটুখানি যদি মানে স্ট্রেচ করে বলি, বিষয়টা কি হয়েছিল, আমি রেজিস্ট্রেশন ডেস্কে গেছি, ওখানে আমি আয়ারল্যান্ড গেছিলাম। তো আয়ারল্যান্ডের যখন আমি কনফারেন্স হলে ঢুকি, ওখানে রেজিস্ট্রেশন ডেস্ক ছিল। তো রেজিস্ট্রেশন ডেস্কে আমি যখন আইডি কার্ড তৈরি করছি, এবার ওরা একটা প্যাম্পলেট আমাকে দেয়। তো ওই প্যাম্পলেটের মধ্যে অনেক ডিটেলস লেখা, যে কোন দেশ থেকে এসছে, কে এসছে না এসছে, সমস্ত কিছু লেখা। দেয়ার ওয়্যার রাফলি 12 to 15 পিপল হু গট দ্য স্কলারশিপ ওয়ার্ল্ড ওয়াইড, তার মধ্যে আমি একজন ছিলাম।
তো I just saw যে percentage of like age groups যে 0 থেকে 19, 20 থেকে 40, 40 থেকে 60, 60 প্লাস এরকম 4টে স্ট্যাটা ছিল যে কত কি পপুলেশন হয়েছে এখানে কনফারেন্সে। আমি দেখলাম 40 থেকে 60 আর 20 থেকে 40 পপুলেশন সবচেয়ে বেশি, 60 প্লাস কয়েকজন আছে, আর 0 থেকে 19 দেখা যাচ্ছে 0.3%। ওকে, নাও স্বাভাবিকভাবেই আমি একটু অবাক হলাম যে 0.3%। আমি জিজ্ঞেস করলাম ওকে হোয়াট ডাজ দিস 0.3 সিগনিফাইজ। So they looked into the data and they smiled at me and they said it's just you between the 0 to 19 bracket. Baki sab 20 ke upar hai. You are the youngest to attend this conference. So okay, I was like okay fine. So it was a great moment for me. I have met Intel's director. I had a coffee with him. I met Linus Torvalds, who created Linux, who created Git. I met MLH's CEO. I met Confidential Computing CEO. I met a lot of people who are really, really influential. At the same time, they are very, very grounded. You can't even imagine how grounded they are. I was like randomly talking to them and we were discussing football, we were discussing cricket, like we were discussing like shit. Okay, we were just like randomly picking up topics and we were just laughing at like stuff. And when I was just about to leave that place, I just asked which company are you working in. Oh, he just smiled and said, hey, I'm just the technical director of Intel Corporation. I was just like, okay, fine, nice to meet you, and I just walked off. Like, this is the level of interaction I had. Okay, and that was really awesome. So next I came back to India and like I had a lot of memories over there. So after that আমি সবই মোটামুটি এইসব ওপেন সোর্স ডেভেলপমেন্ট এন্ড অল সিএনসিএফ এইসব ব্যাপারে আরো পড়াশোনা করা শুরু করি অ্যান্ড ইভেনচুয়ালি আমার স্টার্ট আপও গ্রো করতে থাকে ইন দ্য সেন্স টিম সাইজ, ঠিক আছে। সো এইসব করতে একটা বছর এরকম করেই কেটে যায় অ্যান্ড মিনওয়াইল এইসব ওপেন সোর্স ডেভেলপমেন্ট করতে করতে আই ক্র্যাকড গুগল সামার অফ কোড, যেটাকে পপুলারলি জিসক বলা হয়। I guess many like কতজন জিসকের ব্যাপারে জানে, একটু রেজ হ্যান্ডস। What GSOC can you please elaborate? হ্যাঁ GSOC জানি না, বল মানে কি? এই ভাই অর্ণব ঠিক আছে ভাই, ঠিক আছে ভাই, আরে ভাই ঠিক আছে ভাই। হ্যালো ভাই, কতজন আসছে আজকে ভাই? One more person I forgot to tell, bro. Arnav Chatterjee is here among you people, bro. He's a OG person. Sorry, I was late, but yeah, I'm here. আরে কতজন আসছে? নাইস। হ্যাঁ ব্রনিক তুই বল, আমরা তারপরে শুনছি। আরে না দিয়ে তো জিসক, হ্যাঁ তো কিছু বলছো না দা? ওকে, সো বেসিক্যালি গুগল সামার অফ কোড হচ্ছে মানে জিসক বলা হয়, এটাকে পপুলারলি জিসক বলেই জানে লোকে। ইজ আ 3 to 4 month program for open source developers. It's like internship, ঠিক আছে। People act on internship, program for you guys. So there was a very chance of getting selected in this one, but I cleared it somehow. So basically ওটার জন্য কমিউনিটি বন্ডিং ভালো থাকতে হয়, পাস্ট কন্ট্রিবিউশন থাকতে হয়। তো এটাই আর কি। তো জিসক ক্র্যাক করার পরে ওখানে 3-4 মাস মতো কাজ করি। আমার অর্গানাইজেশন ছিল ডিপিডিয়া, আমার প্রাইমারিলি কাজ ছিল জাভা অ্যান্ড স্প্রিং বুট ডেভেলপমেন্টের উপর, গ্রাফকিউএল ইমপ্লিমেন্টেশন স্টাফ। তো এইসবের পরে এইসব করতে করতে আমার স্টার্ট আপের 1 বছর কমপ্লিট হলো। অ্যান্ড যেদিন আমার স্টার্ট আপের 1 বছর কমপ্লিট হলো তার 1-8 দিন পরে কি আগে, আমার এক্সাক্ট ডেটটাও মনে নেই এখন, we got funded from actually it's a government grant. We got funded from Ministry of Electronics and Information Technology, that is MEITI, through IIT Bombay. And also unofficially recently we have unlocked another grant
আমি আজকে পাবলিকলি কনফেস করছি, এখনো আমি এটা অফিসিয়াল যাইনি, বাট স্টিল উই অলসো সিকিউরড আ গ্রান্ট ফ্রম আইআইটি পাটনা ভেরি রিসেন্টলি। সো এই আর কি জিনিসপত্র চলছে আমার লাইফে, লাইক বিং আ ফুল টাইম you can say entrepreneur, being a full-time open source guy, being a full-time like fun-loving guy. At like I love sports, I love music, I love photography. আমি ভীষণ ভাবে এক্সট্রোভার্ট, আমি লোকজনের সাথে বিশাল গল্প করতে ভালোবাসি, ঠিক আছে। আমি কলেজে যাই আড্ডা মারতে, লিটারালি আমি কলেজে আড্ডা মারতে যাই, লোকজন কলেজ যায় মুখ আমি কলেজে আড্ডা মারতে যাই। এখন আড্ডা মারতে যাই তার কারণ আছে, তার কারণ হচ্ছে আমি কলেজ থেকে আমাকে এখন আর প্রেশার করে না আর কি ওই অ্যাটেন্ডেন্স বাগেরার জন্য, তো আমার অসুবিধা নেই আমি যদি কলেজ না যাই, বাট স্টিল ইয়াপ। সো ব্যাপারটা হচ্ছে ওটাই। বাট হ্যাঁ আমি এটাই বলবো লাস্ট অব্দি। হ্যাঁ আর একটা জিনিস, রিসেন্ট অ্যাচিভমেন্ট, that is I also got a travel scholarship recently for attending another global conference, that is KubeCon, which is actually the greatest conference for cloud native enthusiasts. It was held in Shanghai, China. I went there last month. I just came back to India on 30 September. এক সপ্তাহ হয়েছে জাস্ট বাড়ি এসেছি। তো এই আর কি লাইফে চলছে এখন, সব ঠিকঠাক, ওপেন সোর্স করছি, কাজকর্ম করছি আর চিল করছি। এই যে খেলা দেখছি, এখন ওয়ার্ল্ড কাপ চলছে, ওয়ার্ল্ড কাপের খেলা দেখতে দেখতে কথা বলছি। ইন্ডিয়া ইজ অ্যাবাউট টু উইন, সো ইয়া দ্যাটস ইট ফ্রম মাই সাইড। আর কারোর যদি কোনো ডাউট থাকে, বিকে গট আউট। ও রনিতা, আমি যখন বলছিলাম তখন ওই প্রণয়কে যখন বলছিলাম একটা বার বলতে যাচ্ছিলাম, তুমি বলেছিলে আমাকে ব্যাপারটা কি, লাইক প্রণয় যখন বললাম না অ্যাবাউট ফেলিয়ার অ্যান্ড অল, যে তুমি আমায় বলেছিলে, অ্যান্ড ইউ নো টিল ডেট ইট মোটিভেটস মি আ লট। দ্য থিং ইজ, যাই করি না কেন, আই ডোন্ট হ্যাভ নাথিং টু লুজ, রাইট? ইয়েস এক্স্যাক্টলি, আই গট নাথিং টু লুজ। সো দ্যাটস, সেটা বলতেছে বাট ঠিক আসছে না কথাটা। সো রনিতা হ্যাজ মোটিভেট আস আ লট, right? Like not only seriously, অনেক মোটিভেশন দিস, রনিত দা, বিশাখ দা, ঈশিত দা, অর্ণব দা, you guys are motivation for all of us. And you know what, যারা এখন ফার্স্ট ইয়ার যারা এখানে বসে আছে, or even second year like us, someday we also will be the motivation for others, right? Exactly. Don't stop, right? Like keep exploring stuff. ওটাই ব্যাপার। আমি যেটা বলছিলাম যে আমি একদম শুরু থেকে একবার জাস্ট মানে কি বলবো রিক্যাপ করে দিচ্ছি। আমার কাছে কি ছিল, আমার কাছে না ছিল ভালো মার্কস 11-12, আমার কাছে না ছিল ভালো র্যাঙ্কিং ফর যেই, আমার কাছে না ছিল ভালো কলেজ। আমি ইনফ্যাক্ট কোর্স সিএসসিরও না, আমি সিএসবিএস এর, ঠিক আছে। আমার কাছে কিছুই ছিল না, কি ছিল আমার কাছে, তাই না? I just started from scratch. I had nothing, and at the same time I had nothing to lose. ঠিক আছে, তো জাস্ট লাইক ওটাই বলার যে জাস্ট ডোন্ট লুজ হোপস, ঠিক আছে। আমি একটা টাইমে আমারও ভীষণ এরকম দিন কেটেছে যখন আমার হোপলেস লাগছিল, ঠিক আছে। এটা খুব স্বাভাবিক, ইটস লাইক উই আর লাইক হিউম্যান বিংস, হোপলেস লাগাটা ইজ ভেরি ভেরি নর্মাল, ঠিক আছে। বাট আই রিয়েলি হোপ যে ইউ গাইজ ক্যান লাইক চেরিশ ইউর বেস্ট মোমেন্টস অ্যান্ড লিভ ইউর লাইফ ফরওয়ার্ড। বিকজ লাইক আমার যখন কোনো মানে এরকম টাইপের প্রবলেম হয় বা কিছু, আমার যখন মেন্টাল ব্রেকডাউন, আমারও হয় মেন্টাল ব্রেকডাউন, আমি সবসময়তে এরকম পজিটিভ, আমি এখন মনে হচ্ছে যে বাপরে বাপ রনিত দা এত পজিটিভিটি কোথা থেকে নিয়ে আসা। ইটস নট অ্যাবাউট দ্যাট, আমারও নেগেটিভিটি আসে ভিতরে ভিতরে যে লাইক what if this happens, what if that happens, but at the same time when I just recall the memories of what I did in the last couple of months or years, then I feel like okay, I was a different human being in my school life, now I am a different human being in my college life. And একটা জিনিস বলি যে ওকে বলে যে কলেজের প্রথম কথা হচ্ছে কলেজের ঘন্টা যায় আসে না যে তুই কি করছিস জীবনে, ঠিক আছে। আর দ্বিতীয় হচ্ছে কলেজের কোনো ইয়েও থাকবে না, মানে কোনো সেরকম অর্থে বলাটা কতটা এথিক্যাল জানি না, বাট কলেজের কোনো কৃতিত্ব থাকবে না
অ্যাকচুয়ালি জীবনে কি করছিস। তো আনটিল অ্যান্ড আনলেস ইউ আর গেটিং অন ক্যাম্পাস প্লেসমেন্টস ইট ডাজন্ট মেক্স এনি সেন্স, ঠিক আছে। তো এটাই, তো নিজের উপর কাজ করো, জাস্ট কিপ এক্সপ্লোরিং, আর ইউ হ্যাভ নাথিং, লাইক ইউ লিটারালি হ্যাভ নাথিং টু লুজ, ঠিক আছে। অ্যান্ড অল দ্য বেস্ট টু অল অফ ইউ গাইস, বাস দ্যাটস ইট ফ্রম মাই সাইড। আর কিছু বলার নেই আমি, অ্যান্ড আইল জাস্ট লেট আদার্স টু স্পিক, দ্যাটস ইট। রনিতদা, এটা আই থিঙ্ক ফার্স্ট ইয়ার যারা আছে তারা বোধহয় প্রথমবার ইন্টারাকশন করছে রনিতদার সাথে। এনিহাও লাইক ঠিক আছে, আমি একটু ছোট করে আমি বলি, রনিতদার সাথে আমার কখন ফার্স্ট লাইক ইন্টারাকশন হয়েছিল, মগজাস্ত্রর ইভেন্ট চলছে আমাদের কলেজে, একটা সিএসবিএস এর ইভেন্ট হচ্ছিল মগজাস্ত্র। এবার আমি আর কয়েকজন বসে আছি, হ্যাঁ, এবার হঠাৎ করে দেখছি একটা ছেলে লাইক মানে কি বলতো নর্মাল একটা আসলো, ক্লাসে ঢুকলো, টুক করে বেঞ্চের উঠে বসলো, বলে তোরা মগজাস্ত্র আছিস, এবার গল্প করতে শুরু করে দিল। গল্প করছি হঠাৎ করে তারপর আমার একটা বন্ধু বলল যে জানিস তো এই রনিতদা, এই রনিতদা যে এত কিছু টিটপ ক্র্যাক করেছে, লাইক আমি লিটারালি এক্সপেক্ট করিনি যে রনিতদা ইজ সো চিল এন্ড সো লাইক এক্সট্রোভার্ট। এন্ড ফ্রম দ্যাট তারপরে এই সেশনটা হলো ইয়ের ওপরে, জিসকের ওপরে। এন্ড আই স্টিল রিমেম্বার আমি কি একটা বেশ বলেছিলাম না কি করেছিলাম, ওই একটা স্পেশাল সেট দিয়েছিলাম স্টিকারের, এমএলএইচ এর। আই স্টিল হ্যাভ দ্য স্টিকার। লাইক তারপর থেকে রনিতদা ইজ লাইক বলে না সব idol and like that thing. Ronit is like that to me personally. Like Ronit is like the idol, or the inspiration for me. That's what I want to say. Like, anyhow, Thank you, yeah, thank you for the like অনেক বকবক করেছি এবার। ওকে, একটা ওপেন কোয়েশ্চেন টু অল। flattered bro. ও ঠিক আছে দাদা, ওপেন কোয়েশ্চেন টু অল। কে কে একটা ওপেন সোর্স ইভেন্টের জন্য ইন্টারেস্টেড? রেজ ইওর হ্যান্ডস এভরিওয়ান, যে ইন্টারেস্ট আছে। মাত্র এই কজন? ওকে, আরো কয়েকজন করুক। 10 জন হাত তুলেছে। ওকে, দেখি কে কে হাত তুলেছে। আর একটু হাত তুলে। ওকে, কুল 17 জন হাত তুলেছে 29 এর মধ্যে। সো লেটস মেক আ রিভিলিং। এবার টিজ দিচ্ছি একটা ছোট্ট করে। তো যেহেতু এই ইয়ারে হ্যাকটোবার ফেস্ট একটা নতুন অ্যানাউন্সমেন্ট করেছে যে কোনো হবে না, সোয়াগস এন্ড অল হবে না। সো আমরা রিসোর্সিও থেকে ভাবলাম why not create a open source event for us, like Resourcior open source event. Are you guys excited? कुछ तो excitement दिखाओ। So basically just ছোট্ট একটা অ্যানাউন্সমেন্ট, আমাদের পুজোর পর একটা ইভেন্ট হবে। এবার তার ডিটেইলস আর কিছু শেয়ার করব না, জাস্ট একটা ছোট অ্যানাউন্সমেন্ট যে ইভেন্ট হবে। আর আই হোপ যে এখন খালি 29 জন আছি, আরো অনেকজন অবভিয়াসলি জয়েন করবে, বিকজ এখন ইন্ডিয়া আরো গল্প হয়ে গেল সেশনটা। এনি হাউ উই লাভ, লাইক সেশনটা খুবই ভালো লাগলো। আই হোপ সো, এন্ড আই এক্সপেক্ট যে তোমরা যে আছো সবাই রিসোর্সকে ট্যাগ করো আমাদেরকে। And as I had promised in the beginning of the session যে আমাদের একটা কুইজ হবে, তো খুব শর্টলি আমরা কুইজ স্টার্ট করব। এন্ড বাট বিফোর দ্যাট আমি যেমন বলেছিলাম ঈশিত দা, দ্য স্টেজ ইজ অল ইয়ার্স, কিছু বলো। আচ্ছা, তো হ্যালো, আমার নাম ঈশিত। তো তোদেরকে যেটা বলছি এবার, ঠিক আছে, জানি না এটা বলাটা ঠিক হবে কিনা, বাট আমি এখানে আমার যদি মানে সবাই সবার স্টোরি এক্সপ্লেন করছিস, তাই তো? ইয়েস কাইন্ড অফ, তাই তো? হ্যাঁ, তো আমার ব্যাপারটা হলো আমি তোদেরকে এমন কিছু বলতে পারবো না হয়তো যেটা মানে, হ্যাঁ আমি একটা খুব বড় বড় টাইটেল ক্র্যাক করেছি, ঠিক আছে, বাট হ্যাঁ আমি তোদেরকে একটা জিনিস বলতে পারি সবাইকে, যে মানে কি করে তোরা এমন কাজ করতে পারিস যেটা তোদের ইঞ্জিনিয়ারিংটা অ্যাটলিস্ট ভালো লাগতে পারে। মানে হয়তো ইঞ্জিনিয়ারিং স্পেসিফিক্যালি বলবো না, আমি স্পেসিফিক্যালি একটাই জিনিস বলবো, কম্পিউটার সায়েন্সটা কেন ভালো লাগবে। তো রনিতের মতন আমারও তাই ছিল। রনিতের তাও ইংলিশ মিডিয়াম ছিল ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ডের, আমার বাংলা মিডিয়াম, পাতি বাংলা মিডিয়াম ছিল। তো তারপরে তোর হচ্ছে কোডিং ব্যাকগ্রাউন্ড ছিল বলতে ক্লাস 11-12 ছিল
সি প্লাস প্লাস সি ছিল, বাট ওই আর কি মানে মুখস্থ করে কোড পরীক্ষা দিতে যেতাম, তো কিছুই জানতাম না। তো কলেজে এলাম, কলেজে এসে কোডিং ফোডিং স্টার্ট করি। তো জানতে পারলাম অনেক রকমের ওয়ে আউট আছে। আমি জানতে পারলাম যে কম্পিউটার সায়েন্সে দু রকম ভাবে কোডিং করা যায়, ঠিক আছে। দেয়ার আর টু পসিবল ওয়েস, মানে যেটা তুমি অ্যাচিভ করতে পারো। দুটো দিক আছে যেটা তুমি অ্যাচিভ করতে পারো। এটা হচ্ছে কম্পিটিটিভ প্রোগ্রামিং বলে অনেকে, আর একটা বলে ডেভেলপমেন্ট। আমি এখনো বুঝতে পারি না লোকে কেন দুটোকে ডিফারেন্সিয়েট করে, বা ডিএসএ আর ডেভেলপমেন্টটাকে কেন, মানে কম্পিটিটিভ প্রোগ্রামিং আর ডেভেলপমেন্টটাকে কেন লোকে আলাদা করে, এটা আমি এখনো বুঝতে পারি না। বাট দুটো জিনিস আমার কাছে এখনো এক। তো এই দুটো জিনিস জানতে পারলাম যে হ্যাঁ, এরকম একটা দুটো পাথ আছে, ঠিক আছে। লোকজন যে কোনো একটা দিক হয়তো চুজ করে, একটা দিকে চুজ করে সেটার উপর ফোকাস করে। তো ঠিক আছে, সবাই বললো যে কম্পিটিটিভ প্রোগ্রামিংটা খুব মানে দারুণ জিনিস, ওটাই নাকি করলে নাকি 5 স্টার 6 স্টার করলে নাকি একদম গুগল পাকা, ঠিক আছে, মানে আজকেই গুগল উঠিয়ে নিয়ে চলে যাবে। তো ঠিক আছে, শুরু করলাম কম্পিটিটিভ কোডিং করা। তো কম্পিটিটিভ কোডিং করায় তো কোয়েশ্চেন এলো কয়টা, আমরা সবাই জানি আমাদেরকে কয়টা কোয়েশ্চেন দেওয়া হয়, কোয়েশ্চেন আমাদের কোড করতে হয়, ঠিক আছে। তো যাই হোক, কোড ফোড করলাম, ইজি গুলো তো হয়ে গেল, তারপরে মিডিয়াম আর হার্ড গুলো হলো না। তো ব্যাস, ওটা থেকে আমার কোডিং এর উপর উঠে যায়। ফার্স্ট ঠিক আছে, দেখলাম যে না, এইরকম ভাবে তো হচ্ছে না, ঠিক আছে। তো যাই হোক, আমারও অ্যানিমেশন ভালো লাগতো খুব। আমি হয়তো কম্পিউটার সায়েন্স নিয়ে পড়তাম না, আমারও ওরমই একটা, রনি যেরকম বললো যে ওর একটা ফটোগ্রাফির প্রতি একটা ইয়ে ছিল, আমার তেমনি একটা অ্যানিমেশনের প্রতি ইয়ে ছিল, একটু গ্রাফিক ডিজাইনিং অ্যানিমেশন, ঠিক আছে, এইসব দিকে ছিল। তা আবার কোনো কারণ ছাড়া, ঠিক আছে, এমনও না যে আমি ভালো পারতাম বলে ভালো লাগতো, এমনি কুল লাগতো বলে। তো এইসব কাজকর্ম করতাম, একটু ফটোশপ ঘাটাঘাটি করতাম, একটু অ্যাডোবের সব জিনিসপত্রগুলো নিয়ে, অ্যাডোবে ফটোশপ, তারপরে তোর হচ্ছে ভেক্টর আর্ট বানানো, অ্যাডোবে ইলাস্ট্রেটর, এগুলো নিয়ে ঘোরাফেরা করতাম। তো জিনিসগুলো কতটা ভালো লাগতো জানি না, বাট ওই আর কি কুল লাগতো বলে করতাম। তারপরে তারপরে তোর হচ্ছে হঠাৎ করে একদিন ঠিক আছে, মানে কোডিংটা বলতে গেলে এই পুরোটাই ছিল হচ্ছে একটা চাকরিটা পেতে হবে কিছু না কিছু করে, যাতে ইঞ্জিনিয়ারিংটা কাটিয়ে বাড়িতে বলতে পারি যে হ্যাঁ, ইঞ্জিনিয়ারিং কাটানোর পর একটা চাকরি পেয়েছি। তো ওইভাবে পড়তাম, ঠিক আছে। তখন জানতাম যে হ্যাঁ, কলেজের পড়া করতে হবে, একটু কম্পিটিটিভ কোডিংটা করতে হবে, একটু স্টার আনতে হবে, অনেক তাড়া ফাড়া আছে নাকি, ওগুলো আনলে নাকি একদম বড় বড় কোম্পানিরা উঠিয়ে নিয়ে চলে যাচ্ছে। তো ঠিক আছে, ওটা করতে হবে। আর তারপরে 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 হ্যাঁ, তারপরে গিটহাবটার ব্যাপারে শুনতে পেয়েছিলাম, বাট গিটহাবটার ক্রেজটা না যতটা এখন এসছে ততটা আমাদের টাইমে অতটা ছিল না, ঠিক আছে। গিটহাবটা খুব লো কি একটা জিনিস ছিল, ঠিক আছে। তো এবার ব্যাপারটা হচ্ছে যে তারপরে তো হলো, তারপরে আমি বিশাখ আমার বন্ধু ছিল, ঠিক আছে। বিশাখ আমার ফার্স্ট ইয়ার থেকে, তোরা হয়তো অনেকেই জানিস যে আমাদের চেঞ্জ হয়, তাই তো, মানে আমাদের সেই একটা সেকশন থেকে আরেকটা সেকশন চেঞ্জ হয়। তো বিশাখ আমার একদম ফার্স্ট থেকে একই সেকশনে ছিল। এখন হয়তো আরো ভালো বন্ধু বিশাখ, তখন একটু একটু কম কম বন্ধু ছিল, ঠিক আছে। তো ব্যাপারটা হচ্ছে আমি দেখলাম যে বিশাখ স্টেটাসে দিয়েছে যে ও, দেখলাম একদম মানে ওর ফার্স্ট হ্যাকাথন ছিল, আই গেস, আমি যতদূর মনে করতে পারছি। ও আর অনুরাগ বলে একটা ছেলে, অনুরাগও আমাদের বাগবাইটেরই মেম্বার। হি ইজ অলসো আ রিয়েলি গুড কোডার, ঠিক আছে, দুর্দান্ত কোডিং করে ছেলেটা। তো এবার আমি দেখলাম যে ওরা দুজন মিলে ফার্স্ট হ্যাকাথনেই একদম স্টিকার পেয়েছে। তারপরে আমি যতদূর শুনেছিলাম ওরাও মানে ওই ওরাও টপ টপ র্যাঙ্ক করেছে, ঠিক আছে। আমি দেখলাম, আমি তারপরে বিশাখকে বললাম, বিশাখ কি রে জিনিস। বিশাখ আমাকে বললো যে দেখ, এরকম একটা হ্যাকাথন বলে একটা বস্তু আছে। আশা করি হ্যাকাথনটা কাউকে এক্সপ্লেন করতে হবে না মনে হয়, যারা আসিস মোটামুটি সবাই জানিস হ্যাকাথনটা কি, তাই তো? না রে, ফার্স্ট ইয়ার আছে ভাই, ফার্স্ট ইয়ার। ও আচ্ছা, ঠিক আছে। আর তো তার জন্যই দেখুন বলে না, হ্যাঁ, না আমাদের কি লোকজন চিনি হয়তো। ওটাই। তো এবার তো হ্যাকাথন বলে একটা বস্তু আছে জানলাম, যে হ্যাকাথন বস্তুটা কি। হ্যাকাথন হচ্ছে নাকি সবাই মিলে একসাথে বসে কোড করে, ঠিক আছে। কোড মানে এরম না যে আমি একটা কোয়েশ্চেন দিয়ে দিয়েছি, আমি কোড করছি। কোড মানে হচ্ছে তো এটা বানিয়ে দেখাতে হবে, ঠিক আছে, যেটা
একটা এন্ড ইউজার মানে এন্ড ইউজার ইউজ করতে পারে যেন, ঠিক আছে। হ্যাকাথনের অনেকগুলো গাইডলাইন্স থাকে, ঠিক আছে, যে মানে তুই এমএল এর কোনো অ্যালগোরিদম লিখে দিতে পারবি না, কোনো ডিএস এর কোড লিখে দিতে পারবি না। তো তোদের তো এটাই ব্যাপারটা থাকে। তো যাই হোক, আমি তখন বিশাখের সাথে তো কম কম কথা হতো, আমার সাথে অর্ণবের কথা হতো খুব বেশি। তো আমি আর অর্ণব মিলে একটা জায়গা বাদ দিয়ে যাচ্ছি, ভুলে যাচ্ছি, কোন দিকটা ইঞ্জিনিয়ামের বলতো? কথাটা। ইঞ্জিনিয়ামটা বলবো, ইঞ্জিনিয়ামটা আচ্ছা আসলে আচ্ছা, পরে ঠিক আছে। আসে, ওই জন্য আচ্ছা, ইঞ্জিনিয়ামটা বলিনি। বলো, বলো। ইঞ্জিনিয়ামটা এর অনেক পরে এসছে। তো আমি আর অর্ণব মিলে একটা হ্যাকাথনে পার্টিসিপেট করি, ঠিক আছে। তো লোকজনদের হ্যাকাথনের ব্যাপারে যেটা থাকে যে হ্যাঁ আমি ফার্স্ট প্রাইজ পাবো, আমার সেকেন্ড প্রাইজ পাবো, টপের মধ্যে যাব। হ্যাঁ এখন সেটা আমার একটা টার্গেট থাকে, মানে আমাদের বাগবাই টিমে। ভাই কিন্তু right. আগে ছিল কি, আমরা যখন হ্যাকাথনটা স্টার্ট হচ্ছে, তো এবার হ্যাকাথনে আমাদেরকে বলেছিল যে একটা এমন প্রজেক্ট বানাতে হবে যেটা একদম সিলিয়েস্ট প্রজেক্ট হবে, ঠিক আছে। সবচেয়ে সিলিয়েস্ট প্রজেক্টটাকে আমরা দেবো, ঠিক আছে, মানে একটা প্রাইজ দেবো। তো আমি আর অর্ণব মিলে ভাবছি যে ঠিক আছে, আমরা টপ গুলো তো পাবো না, যেটা সিলিয়েস্ট যেটা ওটাকেই টার্গেট করি, কারণ ওটাই আয়ত্তের ভেতরে। তো যাই হোক, আমরা তো ওটার জন্যই খাটছিলাম। কি বানালাম, হ্যাঁ একটা হ্যাকাথনটা ছিল শার্কের ওপর, শার্ক হ্যাক্স 3 নামের, এমএলএইচ এরই হ্যাকাথন। তো শার্ক হ্যাক্স 3 তে কি বানালাম একটা, হ্যাঁ, যে তখন একটা মিম উঠেছিল একটা গানে, ঠিক আছে, কি হবে, একটা নর্মাল শার্ক থাকে যেটার উপর, হ্যাঁ অনেক কিছু করেছিলাম জাভা স্ক্রিপ্ট দিয়ে, ঠিক আছে, যে একটা টেস্ট টিউব থেকে একটা কোন একটা কেমিক্যাল একটা শার্কের ওপর পড়লে শার্কটা নাচতে শুরু করে দিচ্ছে, ঠিক আছে, এই সব বানিয়েছিলাম। তো যাই হোক, জানি জিনিসটা খুবই বোকা, তো আমরা ভেবেছিলাম যে এটা বানিয়ে আমরা সিলিয়েস্ট প্রজেক্টটা পেয়ে যাব। কিন্তু তারপরে আমরা খুব ডিসঅ্যাপয়েন্টেড হয়েছিলাম যখন রেজাল্টে জানতে পারি যে না, ওটা সিলিয়েস্ট প্রজেক্ট নয়, সিলিয়েস্ট প্রজেক্ট ছিল একটা মেশিন লার্নিং একটা কি এটা বানিয়েছিল, হ্যাঁ রাস্তায় শার্ক দেখলে সেটা ডিটেক্ট করে নেবে, ঠিক আছে। তো এটা হয়েছিল। তো যাই হোক, মানে ওটাই, মানে আমি বললাম না যে আমার স্টোরিতে তোরা কোনো অ্যাচিভমেন্টের পাবি না, ঠিক আছে। আমি জাস্ট তোদেরকে বলছি যে কিরম ভাবে আমার কোডিংটা করা ভালো লাগলো। তো হ্যাঁ, এখানে যে কি কেন এই জিনিসটা, হ্যাঁ একদম রাস্তায় শার্ক, ওটাই তো সিলিয়েস্ট প্রজেক্ট ভাই, ওটাই ওই জন্য ওরা জিতেছে। যাই হোক, তারাও খেটেছে ভাই, যারা বানিয়েছে তারাও খেটেছে, তারা কিছু না কিছু তো ক্রিয়েটিভ ভেবেছে। হঠাৎ করে একটা জল থেকে শার্ক এসে পড়ে গেল সুনামিতে, তখন তুই নিশ্চয়ই কাজে লাগাতে পারবি অ্যাপটাকে। তো ব্যাপার জানি খুব বোকা বোকা কথাবার্তা বলছি, বাট কিন্তু তখন হ্যাকাথনের মোটিভটা এটাই ছিল আমার। তো হ্যাঁ, যখন জিনিসটা বানানোর পরে কেন বলছি এই জিনিসটা, প্রসঙ্গটা তোলা, আমি যখন দেখলাম যে আমি জাভাস্ক্রিপ্ট দিয়ে এত কিছু করতে পারছি, তাও আবার একটা ইউটিউবের ভিডিও না দেখে, একটা অ্যানিমেশন হচ্ছে, অ্যানিমেশনের পেছনে একটা গান হচ্ছে, ঠিক আছে, একটা প্লে করলে একটা গান হচ্ছে, যেটা পুরোটাই জাভাস্ক্রিপ্টে করা ছিল, ঠিক আছে। আর আমার তখন মনে আছে অর্ণব তখন হেল্প করেছিল পিএইচপি আর মাইসিকুয়েল দিয়ে, একটা ব্যাকএন্ড ছিল আমাদের। ব্যাকএন্ডটা ছিল হচ্ছে শার্কদেরকে বাঁচানোর জন্য একটা সার্ভে ফর্ম মার্কা, সার্ভে ফর্মের ব্যাকএন্ডটা আমরা PHP, হ্যাঁ ডোনেশনের একটা অপশন ছিল যেটা অর্ণব বানিয়েছিল, ওটাই আমরা বানিয়েছিলাম। তো ওই জিনিসটা বানানোর পরে একটা ব্যাপার এসেছে, ঠিক আছে, হ্যাঁ যে ঠিক আছে প্রাইস পাইনি তো কি আছে, কিন্তু ইউটিউব ছাড়া বা কোথাও হেল্প ছাড়া নিজে ক্রিয়েটিভিটি কিছু একটা জিনিস, মানে দেখ ওকে এটা বুঝতে হবে না যে আমি তোকে কেন কথা বলছি আজকে, যে আমি কোডিং করে দু রকম, ঠিক আছে, তোরা ফার্স্ট এটা যেটা শুরু করলাম, ফার্স্ট এটার মোটিভটা আমার এটা ছিল যে একটা চাকরি হবে, তাই জন্য কোডিং করা। আর সেকেন্ড, মানে আমার লাইফের এখন যে ফেজটা, সেই ফেজটা কোডিং করার কারণটা কিছু না, আমার নিজের জন্য করি, কারণ কোডিংটা এখন আমার প্যাশন হয়ে গেছে। এই যে ছোটখাটো অ্যাচিভমেন্ট, হ্যাকাথন থেকে অনেক হলো, আমার এমএলএ পাওয়ার একটা ব্যাচ আছে, এমএলএ হ্যাকাথন ফার্স্ট হলে বা টপ 3 এর মধ্যে থাকলে একটা ব্যাচ দেয়, ওই ব্যাচ আছে। এখন হয়তো এমএলএ হ্যাকাথন আমাদের পার্টিসিপেট করলে শুনে একটা থাকেই, ঠিক আছে।
লাস্ট হ্যাকাথনে মনে হয় আমাদের 3খানা না 4খানা ট্র্যাক ছিল, ট্র্যাক উইন ছিল, ভুলে গেছি। হ্যাঁ Postman, আর বাকি দুটো আমিও ভুলে গেছি। হ্যাঁ Google তো Cloud আর Flow আর Gmail Cloud। হ্যাঁ 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 তো এখন অনেক কিছুই করেছি, যে ব্লক চেন করেছি প্রজেক্টে, তারপরে হচ্ছে আমরা ব্যাকএন্ড ইউজ করেছি, নর্মাল যেরকম মার্ন ইউজ করা যায় মার্ন ইউজ করেছি, ঠিক আছে, মানে এক্সপ্লোর করার দিকটা অনেকটাই করেছি। কিন্তু যে শুরুটা হয়েছে জাভাস্ক্রিপ্ট দিয়ে, বা তোদের ক্ষেত্রে সেটা অন্য কোনো ল্যাঙ্গুয়েজে হতে পারে। কিন্তু হ্যাঁ ওটাই বলছি যে কোডিং অন্য কারোর জন্য করা বা কিছু একটা পাওয়ার জন্য করাটা নয়, কোডিংটা নিজের জন্য কর, দেখবি হয়তো যেটা এক্সপেক্ট করছিস না সেটা পাবি। মানে বলে না যে এক্সপেক্ট দি আনএক্সপেক্টেড, তো ওই ব্যাপারটা ওরমই তখনই হবে যদি তোরা কোডিংটাকে, হ্যাঁ আর এই প্রসঙ্গেই বলি যে ওই যে বললাম যে তোর কেন কোডিংটা নিজের জন্য করা উচিত। কিছুদিন আগে আমার একটা ইন্টার্নশিপ ছিল, এটা একটা সিঙ্গাপুরের কোম্পানি ছিল, ওইটা এখন আমি ইন্টার্নশিপ করছি না, বাট তোর হচ্ছে ওইটায় সিঙ্গাপুরে একটা কোম্পানি ক্র্যাক করেছিলাম। সেটা আমার কাছে একটা খুব বড় বিগ ডিল ছিল, যে একটা সিঙ্গাপুরের কোম্পানির ব্যাক এন্ড ইন্টার্ন, যেখানে আমি ব্লকচেন আর কিউবারনেটিস একসাথে কাজ করছিলাম, যেখানে আমি তোর হচ্ছে ঠিক আছে বেশি টেকনিক্যাল টার্মসে যাচ্ছি না, কিন্তু হ্যাঁ তো এটাই মানে আমি এখন যখন কোডিং করি আমি এটা ভেবে কোডিং করতে বসি না, বা তোর হচ্ছে কিছু বানাতে বসি না যে হ্যাঁ আমাকে কি আমার হয়তো কোড শেফে 6টা স্টার লাগবে, নয়তো গিটহাবে আমার পুরো সবুজ ঘাসের মতন একটা থাকবে, স্ট্রিক থাকবে। আমি এটার জন্য কোডিং করি না, কোডিংটা করি আমার জাস্ট ভালো লাগে বলে, ঠিক আছে। তো তোদেরকে এটা ফার্স্টে আনতে হবে, অবভিয়াসলি তোদের এই জিনিসপত্রগুলো লাগবে। আমি বলছি না যে তোর হচ্ছে কোড শেফের 6 স্টার ম্যাটার করে না, বা গিটহাবের ওই সবুজ ঘাসটা ম্যাটার করে না, দুটো জিনিস প্রচন্ড ভাবে ম্যাটার করে, ঠিক আছে। যে যেটা ভালো সারা সেটা কর, কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে যতক্ষণ ওই যে ব্যাপারটা থাকবে না যে হ্যাঁ একটা জিনিস পাওয়ার জন্য করছি, মানে ইউ হ্যাভ টু বি অনেস্ট উইথ ইয়োর সেলফ, ঠিক আছে, যে তোদের তোদের টার্গেট এটা হওয়ার কথাই নয় যে আমি গিটহাব করছি জিসক পাওয়ার জন্য বা কোডশেফ করছি গুগল পাওয়ার জন্য, এরম টাইপের পয়েন্টটা যদি রাখিস তাহলে আমি বলবো যে হ্যাঁ হয়তো তোরা অ্যাচিভ করেও নিলি পয়েন্টটা, কিন্তু আলটিমেটলি যে জায়গায় এটা থেকে যাবে যে কোডিং, ওই কথাটা বলতে পারবি না যে কোডিং ইজ মাই প্যাশন, ঠিক আছে। কোডিং ইজ মাই প্যাশনের মধ্যে একটা ব্যাপার আছে, ঠিক আছে। তো এটা আমি অনেক পরে বুঝতে পেরেছি, তাই জন্যই তোদেরকে বলছি, কারণ আমি শুনতে পেলাম যে অনেক ফার্স্ট ইয়ারের স্টুডেন্টরা আছে, তো তাদেরকেই বলছি যে কোডিংটা ভালোভাবে কর। কোডিং মানে সারাদিন তোদেরকে ডিএসএ পড়তে হবে বা কোর্সেফে কম্পিটিটিভ প্রোগ্রামিং করতে হবে সেটা নয়, তোদেরকে সব কিছু করতে হবে, ঠিক আছে। শোন আমি এটা ভালো মতন ভাবে মাথায় ঢোকাতে চাই সবার, ঠিক আছে, যে মান শেখা মানেই ডেভেলপমেন্ট নয়, C++ শেখা মানেই ডিএসএ নয়, ঠিক আছে। এইগুলো কোনো দিনও, এগুলো একটা হয়ে গেছে, মানে আজকালকার দিনে একটা বলে না একটা ট্রেন্ড হয়ে গেছে, ঠিক আছে, যে তোর হচ্ছে এই জিনিসপত্রগুলো করে করেই মানে মানুষ বলছে যে আমি এটা ক্র্যাক করেছি ওটা ক্র্যাক করেছি, ঠিক আছে। এই পয়েন্টগুলো অনেক পরে আসার কথা। ফুল স্ট্যাক অনেক রকম ভাবে হতে পারে, তোরা কিন্তু একটা জাভার সাথে রিয়াক্ট শিখেও সেটাকে বানাতে পারিস, ঠিক আছে। তোরা গো শিখে ব্যাক এন্ডে একটা ইউজ করতে পারিস, ঠিক আছে। তো কোনোদিনও এটা হওয়া উচিত না, মোটিভটা এটা হওয়া উচিত না যে মান শিখছি ডেভেলপমেন্টের জন্য তারপরে একটা চাকরি চাই, না ওরম ভাবে কাজ করে না। আমি জানি অনেক ইউটিউব দেখেছিস বা অনেক দাদারা বুঝিয়েছে যে মান শিখে যা চাকরি পেয়ে যাবি, ব্যাপারটা ওরম নয়, কিন্তু রিয়ালিটিটা কিন্তু খুব খারাপ, ঠিক আছে। তো আমি ওটাই বললাম যে আমার যে তার মধ্যে সেরকম বিশাল বিশাল কোনো অ্যাচিভমেন্ট নেই, কিন্তু হ্যাঁ একটা রিয়েলিটি চেক তোদেরকে আমি দিতে পারি, যেটা হলে এটা, ঠিক আছে। তো এটাই বলবো যে মানে তোরা অ্যাচিভমেন্টের পেছনে ছোট, অবভিয়াসলি ছোট, ভালো জিনিস, কিন্তু ওই অ্যাচিভমেন্টের জন্য কোনো কিছু করা এটা করিস না। এটা আমার বুঝতে অনেকটা টাইম লেগে গেছিল, আশা করি তোরা অনেক বুদ্ধিমান আমার তরফ থেকে, আমার থেকে। তো ওটাই আশা করি সবাই কোডিংটা করিস ভালো লাগে বলে আর করতে থাকিস, তো এটা তোদের ওপর বাকিটা। ব্যাস আমার তরফ থেকে আর কিছু বলার নেই। আর
কারোর যদি কোনো কোয়েরি থাকে করতে পারিস, কোনো হ্যাকাথন রিলেটেড কোয়েরি বা কি করে ইন্টার্নশিপ পেলাম এরম কোয়েরি বা অন্য কিছুর কোয়েরি। হ্যাঁ ভাই, how to become pro like you both of you bro, Arnab Chatterjee and Inshit Mukherjee, like দুজনের কথা বলে না, ঠিক আছে? আমি বেশি বকি কিনা বলতে পারছি না, বাট হ্যাঁ। আই এম অ্যাভারেজ, মানে আমি পুরো Okay. লাইফটা ধরেই আমি অ্যাভারেজ ছিলাম, এখনো আছি। তো জাস্ট ওটাকেই মেনটেন না, how করছি। to be but হ্যাঁ, average like এইটুকুনি you, how to be average like you bro. এইটুকুনি বলতে পারি যে হ্যাঁ ওটাই তো বললাম, যে মানে এইটুকুনি বলতে পারি ওই যেটা কারণটা মেন, যে আমি এখনো যদি কোডিং করি তার মানে আমার কারণ এটা থাকে না কোডিং করার যে আমাকে এন্ড অফ দ্য ডে জিসক ক্র্যাক করতে হবে বা কোডশেফে 6 স্টার পেতে হবে। যদি কোনো অ্যাডভাইস দেওয়ার থাকে আমি এটাই নেব, আমি কোডিং করি কারণ কোডিংটা ভালো লাগে বলে। এবার এন্ড অফ দ্য ডে কিছু পেলাম না পেলাম না। এই সেদিকে তোর ব্লগস এর ব্যাপারে বল ভাই, তোর অন্য ব্লগ। ও হ্যাঁ, আর আরেকটা জিনিস, হ্যাঁ আমি সবাইকে সাজেস্ট করব যে তোরা যা শিখছিস যে কোনো কিছু, ঠিক আছে, তোরা গিটহাব শিখলি, একটা নতুন টেক স্ট্যাক শিখলি, নতুন কিছু শিখলি, সবসময় সেটার উপর ব্লগস লিখবি, ঠিক আছে? টেকনিক্যাল ব্লগ লেখার অনেকগুলো ফায়দা আছে, ঠিক আছে? যেমন আমি কি এটাই বলছিলাম এদেরকে এতক্ষণ ধরে। হ্যাঁ, এটার একটা অনেক বড় ফায়দা আছে যে অনেক সময় পিপল উইল রিচ আউট টু ইউ, মানে তোদের ব্লগস গুলো দেখে, মানে সেই ব্লগস গুলো যে কোনো জায়গা হতে পারে। মিডিয়াম বলে একটা সাইট আছে, ঠিক আছে, তারপরে আরো আছে যে হ্যাশনোড আছে, dev.to আছে, প্রচুর সাইট আছে, আমি 3টে সাইটেরই লিংক পাঠিয়ে দেবো। তো তোরা টেকনিক্যাল রিপোর্ট গুলো লিখবি, ঠিক আছে? তো কি হয়, তো আমি যখন আমার এই সিঙ্গাপুরে কোম্পানিটা ইন্টার্নশিপ করছিলাম, তখন ওদেরকে আমি আমার যে অ্যাচিভমেন্ট গুলোর মধ্যে এটাও ছিল, তো ওদের খুব ভালো লেগেছিল যে আমি ব্লগস লিখি, যে ব্লগস গুলো কি জিনিসটা মানে পোর্ট্রে করে বলতো তোর ব্যাপারে, যে হ্যাঁ তুই যেটা শিখছিস তোর কাছে প্রুফ আছে, ঠিক আছে? আমাদের কাছে অনেক কিছু থাকে যেগুলো আমাদের কাছে প্রুফ করা কোনো ওয়ে থাকে না। হ্যাঁ অবভিয়াসলি প্রজেক্টটা গিটহাবে অবভিয়াসলি প্রুফ করার জিনিস, কিন্তু ওই যে মানে ধর তুই এপিআই এর ব্যাপারে আজকে জানতে পারলি শুধু, ঠিক আছে, মানে যে এপিআই তুই জানতে পারলি আজকে যে এপিআই গুলো কিভাবে কাজ করছে, বা হোয়াট ইজ রেস্ট এপিআই, হোয়াট ইজ মেসেজ কিউ, হোয়াট ইজ হ্যান ত্যান, এইসব, ঠিক আছে? তো এগুলো কি করে জানতে পারছিস, যা শিখছিস নতুন শিখছিস ওগুলো ব্যাপারে ব্লগ লেখ। তো এটাই বলবো যে মানে ব্লগস গুলো লেখাটা খুব ইম্পর্টেন্ট। যেরম ভাবে কোডিংটা করিস মানে সাইডে ব্লগ গুলো লিখতে থাকবি, কারণ হ্যাঁ আমার আরেকটা ব্যাপার ছিল যে আমার এই কোম্পানিতে আমার যা কিছু ইমপ্লিমেন্ট করতে হতো তার বলবে যে তোর কোডটা করার পর তার নিচে ডকুমেন্টেড করে রাখতে, কারণ তোর পরেও অনেকে আসতে পারে যারা হয়তো তোর ওখানে এসে কোডটা করছে, ঠিক আছে, তারা হয়তো বুঝতে পারবে না যে তুই কি কোডটা করেছিস, তখন তোর এই টেকনিক্যাল রাইটিং স্কিলস গুলো কাজে লাগবে। আর অবভিয়াসলি এটার জন্য ব্লগগুলো লিখিস না, ব্লগগুলো আমি আবারও বলছি, যা করা যা শেখা সব নিজের জন্য করবি, কারণ কোডিংটা তোর ভালো লাগছে বা তোরা আজকে রিসোর্স ইওর মিডটায় আছিস, অবভিয়াসলি আমি এক্সপেক্ট করতে পারি যে সবার কোডিংটা এখন ভালো লাগছে, তাই তো? হ্যাঁ, তো ওটাই মানে আমি তো ওটাই বললাম যে হাউ টু বি আ অ্যাভারেজ ব্লগার লাইক ইউ। তো ওটাই যে তুই যা শিখছিস সেটা নিয়ে ব্লগ লিখে দে। আমি নতুন যা শিখতাম সেটার ব্যাপারে ব্লগ লিখে দিতাম, মানে ধর আমি একটা নতুন কিছু শিখলাম টেকনিক্যাল ওয়েতে, ঠিক আছে, সেটার ব্যাপারে আমি ব্লগ লিখে দিতাম, তারপরে সেটাকে লিঙ্কডইনে পোস্ট করে দিতাম, যাতে সবাই জানতে পারে যে হ্যাঁ ব্লগ লিখলে আর তোকে লোকজন এসে দেখতে পাবে যে হ্যাঁ এই ছেলেটা ব্লগ লিখছে, তার মানে এই ব্যাপারে জানে সে, ঠিক আছে? কোথায় পোস্ট করতে পিআর লাগতো? পোস্ট আমি মোস্টলি তোর হ্যাশনোড আর dev.to তে করতাম। আমি বলবো মিডিয়াম বলে একটা সাইট আছে, হ্যাঁ হ্যাশনোডেই করি আমি, হ্যাশনোডেই করি। আমার ব্লগস গুলো বেসিক্যালি তোরা পেতে পারিস ব্যাকএন্ড আর ডেভঅপস এর ওপর, তোরা যে কোনো কিছুর ওপর লিখতে পারিস, ঠিক আছে? If you have an experience, extraordinary experience or a normal experience which you want to share with others, তো সেটাও নিয়েও তুই ব্লগ লিখতে পারিস, ঠিক আছে? যে তোর এই এক মাসে ধর একটা মাসের জার্নি তুই কত কিছু শিখলি, যে একটা ছোট জিস্ট করে তুই ব্লগ লিখে দিলি, সেটাও করতে পারিস তুই, ঠিক আছে?
তো এগুলো এগুলো অন্য লোকেদের পোর্ট্রে করে যে হ্যাঁ এই ছেলেটার ইচ্ছা আছে, ঠিক আছে, যে কোডিং এ, ঠিক আছে, এর কোড করতে ভালো লাগে, অন্য লোকেরা জানতে পারবে যে এই জিনিসগুলো জানিস, তাই তো। এটা জাস্ট মানে তোর স্কিল গুলোকে শো অফ করা অন্যদের জায়গায়। অবভিয়াসলি স্কিল শো অফ করাটা খুব দরকার, আর এই রিসেশনের টাইমে তো আরোই দরকার, কারণ যা চাকরির অবস্থা, নিজে স্কিল শো অফ না করলে বা স্কিল না থাকলে চাকরি কেউ দেবে না। তো একটা কথা এটাই বল, হচ্ছে, আচ্ছা আচ্ছা বলে না। হ্যাঁ তো এটাই হচ্ছে ব্যাপার। হ্যাঁ harsh তোরা reality, harsh ব্লগ reality. ব্লগ লেখার কোনো ওয়ে নেই, ঠিক আছে, ব্লগ লেখার কোনো ওয়ে নেই, যা শিখছিস ওটার উপরই ব্লগ লেখ, কনসিস্টেন্সিটা মেনটেন করিস। আমার সাথে কিছুদিন ধরে একটু খারাপ জিনিসপত্র হয়েছে, যার জন্য আমি কনসিস্টেন্সিটা রিসেন্টলি মেনটেন করতে পারছি না, যে আমার লিঙ্কডইন আইডিটা হ্যাক হয়ে গেছিল, তো তার জন্য তোর হচ্ছে কনসিস্টেন্সিটা মেনটেন করতে পারিনি। বাট আমি বলবো কনসিস্টেন্সিটা মেনটেন করার চেষ্টা করিস, যে হ্যাঁ তুই কিছু সব একটা বললাম শিখেছিস তাই সেটা নিয়ে তুই আসতে পোস্ট করে পারছিলিস দিলি। না। হ্যাঁ হ্যাঁ, বাকিটা তোরা বলেই দিয়েছে। Yes, sir. আর একটা অ্যাভারেজ কথা যে, হ্যাকার কিনা জানি না, আচ্ছা বাট সরি, মানে মানে আমি কোনো খুঁজে পাই না যে কেউ লিঙ্কডইনের আইডি কেন হ্যাক করতে যায়, কোনো এই হয় না, মানে কোনো মানে হয় না জিনিসটা। হ্যাঁ ঠিক আছে, অন্য দেবার বলো। আমি হ্যাঁ বলবো টাইম যে টিকে। দেবাদীপ কিছু বলছিলিস? ও না, এমনি বলছি না, তোমার লিঙ্কডইন হ্যাক করেছে তোমার ব্লগস গুলো নিয়ে নেওয়ার জন্য। আরে ব্লগস গুলো আমার এমনি হ্যাশ নোটে আছে, হ্যাশ নোট করতে পার, তার ব্লগস নিয়ে কি বা করবে। আর হ্যাঁ মানে গুগল সামার অফ ডক্স বলে একটা জিনিস হয়, ঠিক আছে, যেটা পুরোটাই টেকনিক্যাল রাইটিং এর উপর। এটাও আমি বলে দিতে চাই যে তোরা যদি, ওটাও কিন্তু ভালো জিনিস, ঠিক আছে, ডকুমেন্টেশনের উপর তোকে কোনো একটা জায়গা থেকে ডকুমেন্টেশন বা ওদেরকে ডকুমেন্টেশনে কন্ট্রিবিউট করতে হতে পারে, ঠিক আছে। তো যেরকম গুগল সামার অফ কোড আছে, তেমনি গুগল সামার অফ ডক্সও আছে, ওটাও ওয়েল রেপুটেড একটা জিনিস, ওটা তো সবাই ট্রাই করতে পারিস। তো ব্যাস এইটুকুই। দাদা হ্যাঁ বল। দাদা আমারও না এখন লিঙ্কডইনটা হ্যাক হয়ে গেছিল একটা, হ্যাঁ আই তো থিঙ্ক হংকং। তো আমি হ্যাঁ হ্যাঁ, জাস্ট করে মানে কেন করেছে আমি বুঝতে পারছি না, লাইক দেখ আমিও জানি, সব। আমি তোকে একটা জিনিস বলতে পারি যে যদি কারোর হ্যাক হয়ে থাকে, ঠিক আছে, আমি যেটা করেছিলাম পেয়ে গেছি অ্যাকাউন্টটা, তো আমার 1 মাস লেগেছিল, 1 মাসের মধ্যে পেয়ে গেছি, জাস্ট কিছুই না। লিঙ্কডইনে যাবি, লিঙ্কডইনে সাপোর্ট বলে একটা জায়গা থাকবে, সাপোর্টে গিয়ে তোর ব্যাপারে দেখবি ওরা ডিটেলস চাইবে, ঠিক আছে, কিভাবে হ্যাক হয়েছে, কিরম ভাবে হ্যাক হয়েছে, তোর আইডি ফাইডি, তারপরে লিঙ্ক ফিঙ্ক সব চাইবে, সব ওদেরকে প্রোভাইড করে দিবি, ঠিক আছে। তারপরে ওরা একটা আইডেন্টিফিকেশন প্রুফ নেবে, ঠিক আছে, যেটা হয়তো তোকে তোর আধার কার্ড বা প্যান কার্ড কিছু একটা আইডেন্টিফিকেশন প্রুফ দিতে হবে, তারপরে তুই তোর অ্যাকাউন্ট ফেরত পেয়ে যাবি। আমারও তাই হয়েছিল, আমার অ্যাকাউন্ট থেকে আমাকেই মানে তোর হচ্ছে ইমেল আইডিটা চেঞ্জ করে দিয়ে আমি লগ ইন করতে পারছিলাম না, তারপরে আমারও সব ফিটেলস চেঞ্জ করে দিয়ে হ্যান ত্যান করে দিয়ে সেই কি সব করে দিয়েছিল একটা না কল। আমার কি হয়েছিল কি হুম আমি বল। জাস্ট লগ ইন করতে পারছি, লাইক নেম আর হুম ল্যাঙ্গুয়েজ আর লাইক লোকেশন হুম গুলো সব চেঞ্জ করে দিয়েছে চেঞ্জ করে দিচ্ছে তো, হংকং থেকে। তুইও সেম না না দেখ আমি ওদের। আমি পুরো চেঞ্জ করে লাইক টু স্টেপ ভেরিফিকেশন অন করে দিয়েছি, আর হ্যাঁ এখন হ্যাঁ পুরো হ্যাঁ হ্যাঁ, চলছে। এইটা অবশ্যই সবাই করিস, যেটা আমার করা ছিল না বলেই বেসিক্যালি জিনিসটা হয়েছে, আমার 2 স্টেপ ভেরিফিকেশন অন করা ছিল না। সবাইকে বলবো সবার যতগুলো সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেল আছে সব কটাতে 2 স্টেপ ভেরিফিকেশন অন করে রাখবি। আমার লিঙ্কডইনটা অন করা ছিল না বলে বেসিক্যালি জিনিসটা হয়েছে, এরা নিজের ল্যাদ খাওয়ার জন্য। তো তারপর আমি অ্যাকাউন্টটা ফেরত পেয়ে গেছি, তো আমি আবার মেনটেন করবো করার। আর যদি কারোর ইচ্ছা থাকে তো আমাকে লিঙ্কডইনে ফলো করতে পারিস, আমি তোর হচ্ছে আবার শুরু করব। এর মধ্যেই তোর হচ্ছে আমি সবসময় কিছু না কিছু যা শিখি সেটা নিয়ে, হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা ইউজ করতে পারিস, যেটা বলছে গুগল টাইটান সিকিউরিটি কি, বা আমি বলতে পারি আরো দেখবি তোর হচ্ছে হয় মাল্টি ফ্যাক্টর অথেন্টিকেশন হয় অ্যাপ গুলো, ওগুলো ইউজ করতে পারিস, মাইক্রোসফটের আছে, তারপরে গুগলেরও একটা আছে, ওটাও ইউজ করতে পারিস। আর হ্যাঁ আমি যেটা বলছিলাম যে লিঙ্কডইনে আমি প্রতিনিয়ত কিছু না কিছু টেকনিক্যাল পোস্ট করতে থাকি, তো এটাই। আর হ্যাঁ আরেকটা জিনিস, ছোট্ট কথা, এই এক লাইনটা বলে আমি শেষ করব, যে আমি একটা জিনিস দেখেছি, সবাই এপিআই জিনিসটা ব্যাপারে এক্সপ্লেন করলাম, তোরা সবাই এপিআই এর ব্যাপারে জানিস ফার্স্ট ইয়ার বা সেকেন্ড ইয়ার? আমি ফার্স্ট ইয়ারদের থেকে জানতে চাই, ফার্স্ট ইয়ার জানিস? আচ্ছা অঙ্কন পাল বল কি জানিস? আচ্ছা, তো বেসিক্যালি এপিআই মানে হচ্ছে একটা তোর আমাদের আগে তোর কোন ইয়ার একটু বলে দে। আমি ফার্স্ট ইয়ার। আচ্ছা আচ্ছা হ্যাঁ বল।
এপিআই বলতে বেসিক্যালি মানে একটা আমরা কোনো ব্যাকএন্ড সার্ভারের সাথে কিছু কমিউনিকেশন করার জন্য যে মেথডটাকে ইউজ করি সেটা এপিআই। এবার ওটা গেট রিকোয়েস্ট হতে পারে, পোস্ট রিকোয়েস্ট হতে পারে, একদম পুট একদম একদম রিকোয়েস্ট হতে পারে। একদম হ্যাঁ, একদম জাস্ট একটা জিনিস আমি অ্যাড করে তুই জানিস সেটা ঠিকই জানিস, বাট নট অনলি ক্লায়েন্ট অ্যান্ড সার্ভার, ঠিক আছে? তোর যেমন ফোনেতে ক্যামেরা আছে, রাইট? তো হ্যাঁ তোর ফোনের যে ক্যামেরা অ্যাপ, ওটা হার্ডওয়্যারের সাথে একটা এপিআই থ্রুই কমিউনিকেট করে, যেটাকে ক্যামেরা টু এপিআই বলে। তো শুধু লিমিটেড হ্যাঁ নয় যে সার্ভার আর ক্লায়েন্ট, অনেক কিছুর মধ্যে এপিআই, বাট জাস্ট একটা মিডিয়াম, একটা জাস্ট ব্রিজ দুটো সিস্টেমের মধ্যে, সেটা ক্লায়েন্ট সার্ভার, সার্ভার সার্ভার, কোনো ওএস এর সাথে কোনো ওএসএস অ্যাপ্লিকেশন, ইট কুড বি এনিথিং। হ্যাঁ, তো যেটা ও বললো যে এপিআই অনেক রকমের হয়, ঠিক আছে? তো আমি সবাইকে বলবো, এনকারেজ করব যে মানে কত রকমের এপিআই হয়। রেস্ট ছাড়াও অনেক রকমের ওয়ে আছে এপিআই বানানো। একটা রনিত দেখবি একটা জিনিস এক্ষুনি কিছুক্ষণ আগে বললো, গ্রাফ কিউএল বলে, ঠিক আছে? সেটাও একটা রেস্টের অল্টারনেটিভ, ঠিক আছে? তো আমি বলবো যে সবাই একটু ওইটা এক্সপ্লেন করিস, কারণ সবাই লিটারালি রেস্ট এপিআই শিখে মানে শেখা ছেড়ে দেয়, তারপরে আর এক্সপ্লোর করে না। মেনলি আমি যেটা বলতে চাইছি, সিস্টেম ডিজাইন বলে একটা ব্যাপার আছে, ঠিক আছে? ওটার ব্যাপারে পড়তে হবে না এখন থেকে, জিনিসটা খুবই চাপের জিনিস মনে হতে পারে, কিন্তু আমি বলবো যখনই যা করবি একটু আর্কিটেকচারটা মাথায় রেখে করতে থাকিস। মানে তুই কি বানাচ্ছিস সেটার ব্যাপারে যেন তুই নিজে জানিস। মানে হ্যাঁ, লোকজন মার্ন করতে বলছে বলে মার্ন করবো না, আগে আমি জানবো যে মার্নটা কি জিনিস, মঙ্গোডিবি কেন ইউজ করব, রিয়াক্ট কেন ইউজ করব, এক্সপ্রেস কেন ইউজ করব, জাভাস্ক্রিপ্ট কেন ইউজ করব, আর ওটার অল্টারনেটিভস কি কি আছে, এগুলো আমি জানবো, তারপরে করব, বা করতে করতে জানবো, ঠিক আছে? এটা নয় যে কেউ একটা দাদা বলেছে বলে করছি, ঠিক আছে? মেইনলি কেউ কোনো আর কিছু করবে না। আর আমি আরেকটা কথা বলতে চাই যে অঙ্কন পালকে একটা সবার জানানো উচিত, ঠিক আছে? ফার্স্ট ইয়ার হয়ে স্পিক আউট করছে। আমার তো ফার্স্ট ইয়ারে মানে মাইকটা অনই হতো না, তো এটা একটা খুব ভালো জিনিস। তো ইন্টারঅ্যাক্ট করার চেষ্টা করবি সবসময়। আমি সব কটা জুনিয়রদের বলবো যে ফার্স্ট ইয়ার থেকে ইন্টারঅ্যাক্ট করা শুরু কর, যেখানে পারবি যদি স্পিকার হওয়ার অপরচুনিটি পাস সেখানে চলে যাবি, যেখানে পারবি কথা বল, ঠিক আছে? জাস্ট স্পিক আউট কর, এটা কিন্তু খুব দরকারি জিনিস, ঠিক আছে? স্পিক আউট করাটা খুব দরকার। এই যে ভয়টা, যেটা স্পিক আউট মানে কোনো জায়গায় মাইক অন না করা বা একদম কোনায় গিয়ে বসে থাকা, এটা করিস না। রনিতের মতন নয়তো এক্সট্রোভার্ট হ, অনেক কিছু মানে ও তো সেরা সেরা মানুষ। আর বিশাখের মতন হতে পারিস, আর অর্ণবের মতন তো অবশ্যই হতে পারিস, বা এখানে যারা যারা ঠিক আছে আছে, ঠিক অবভিয়াসলি আছে, অনেকে তোর আছে। মতন হতে হবে ভাই সবাইকে, ঠিক আছে? না, আমি একটু আমি কথা সত্যি বলে বলছি, রাখ। আমি এমন কিছু ঠিক এমন আছে, না কিছু ভাই, আমার মতো হতে যাস না। স্পিকার এক্স্যাক্টলি নই। আমার মতন হোস না ভাই, একদমই না। ইশিত, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, বল। তুমি তো লেটে জয়েন করেছো। তুমি আগে আমরা যখন সেশনটা স্টার্ট হলো, হ্যাঁ 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 অনেকজন মানে ফার্স্ট ইয়ারে, মানে হ্যাঁ ইভেন হ্যাঁ হ্যাঁ অঙ্কন, আই থিংক ইট ওয়াজ অঙ্কন অঙ্কন হ্যাঁ হ্যাঁ, ক্লাস 8 এ আরডিনো করেছে। আর সেরা জিনিস, দুর্দান্ত জিনিস। মানে লাইক উই আর গেটিং ইন্সপায়ার্ড বাই আওয়ার জুনিয়র্স। একদম একদম, এটা আমি সবসময় বলি যে কোডিং এ যখন কোডিং ফিল্ডে যখন এন্টার করছিস বা কম্পিউটার সায়েন্সে যখন এন্টার করছিস, এটা অবশ্যই মাথায় রাখবি যে আমি কারো সিনিয়র বা আমি কারো জুনিয়র না, ঠিক আছে? আমি একটা আলাদা মানুষ। আমি না এখানে কারোর সাথে কম্পিটিশন এসছি, আমি কোলাবোরেশনে এসছি, ঠিক আছে? মানে আমার মেন মোটিভটা হচ্ছে আমার কোলাবোরেট করা সবার সাথে, ঠিক আছে? এই ধারণা চিন্তাটাও একটা খুব বড় জিনিস, যেটা তোরা হ্যাকাথন করলে অবভিয়াসলি একদম কোলাবোরেশন ইজ গ্রেটার দেন তোর হচ্ছে কম্পিটিশন। একদম ঠিক কথা বলেছে। তো ওটাই তো আমি লিটারালি আমার যা জুনিয়র আছে, রনি, তারপরে দেবাদিত্য, তারপরে এরা সৌম্যজিৎ, আরাত্রিক, আরো অনেকে আছে, আমি এত জনের নাম বলতে গেলে আর পারবো না শেষ করতে, নবজিৎ। তো এদের নাম যদি এখন আমি যদি সবার নাম বলতে যাই, আমি এদের দেখে লিটারালি ইন্সপায়ার্ড হই। এরা লিটারালি, অভিরূপও আছে ভাই আমার ইন্সপিরেশন জুনিয়রের হ্যাঁ মধ্যে। অবভিয়াসলি অভিরূপকে আমি আসলে দেখতে পেলাম না মিটে, ও আছে। ওগুলো নেই মিটে, নেই মিটে। হ্যাঁ, ওই জন্যই বলিনি। অভিরূপ একটা দুর্দান্ত ছেলে। তো ওটাই মানে, তো আমি জুনিয়রদের থেকে অনেক কিছু শিখেছি অবভিয়াসলি। আর সৌমিত শ্রীমানিও আছে, ও মনে হয় নেই। ওরে বাবা রে, হ্যাঁ হ্যাঁ, সেরা সেরা ছেলে তো ভাই। অবশ্যই ভালো লাগলো যে অঙ্কন তুই অনেক ছোটবেলা আর্ডুইনো করেছিস, দুর্দান্ত জিনিস। আমিও মাঝে একটু আইওটি করেছিলাম। হ্যাঁ, আর সবাইকে আরেকটা জিনিস, ছোট্ট কথা, যে একটু এক্সপ্লোর করতে থাকবি। হ্যাঁ, যে মানে আমাকে একজন ওয়েব ডেভেলপমেন্ট করতে বলেছে, খালি ওয়েব ডেভেলপমেন্ট করবো তা না, কম্পিটিটিভ প্রোগ্রামিং বলেছে কম্পিটিটিভ প্রোগ্রামিং তা না, সবকিছু এক্সপ্লোর করে দেখ। মেশিন লার্নিং, ব্লক চেন, কোনটা ভালো লাগবে তুই নিজেও জানিস না, ঠিক আছে? সবকিছু এক্সপ্লোর করাটা খুব দরকার।
কারণ আমি এখনো বলছি যে মেন মোটিভটা কিন্তু কম্পিউটার সায়েন্স, ঠিক আছে, নট অনলি ওয়েব ডেভেলপমেন্ট বা কোনো একটা টাইটেল, ঠিক আছে। এখনো বলছি এটা যদি বুঝতে পারিস হয়তো জীবনে অনেক কিছু মানে এমন কিছু হয়তো মানে অ্যাচিভ করতে পারবি যেটা হয়তো এখনো কলেজে আমাদের কেউ অ্যাচিভ করতে পারেনি। তো এইটাই আমার আমার তরফ থেকে শেষ। তো দিস ঠিক ইজ আছে। মাই অ্যাভারেজ স্টোরি। ইয়া না, আমি যেটা দেখলাম এখন যারা যারা স্পিকার হলো তারা গল্প শেয়ার করেছে, এভরিওয়ান, লাইক আই থিঙ্ক মোস্টলি সবাই নিজেদের গল্প শেয়ার করেছে, কয়েকজন করেন করেছে, যাই হোক। চলো আবার এরকম সেশন আই থিঙ্ক হওয়া উচিত, জাস্ট ফর জাস্ট গল্প করা, ইউ শেয়ার আওয়ার স্টোরিজ উইথ ইচ আদার, ইটস মাই ফান। একদম কতই শেখা যায় জাস্ট বাই শেয়ারিং ইওর লাইফ স্টোরি, যতটুকু তুমি না করেছো। অবশ্যই, তো নিশ্চয়ই। ঠিক আছে, এখন 25 জন আছে। যেমন আমি একদম স্টার্টিং এ বলেছিলাম that we will have some amazing stickers waiting for you all, not for you all but একটা কুইজ হবে। সো কুইজের আমি লিংকটা এখন দিয়ে দিচ্ছি। আচ্ছা, আই গেস আরাত্রিক আছে, কুইজটা হোস্ট করে দেখো। আরাত্রিক আছিস? আরাত্রিক আছো তো? এই দেখো, আচ্ছা, ও হোস্ট করে দেবে। this is the code, so you guys start joining, we will start the quiz soon. This is a fun activity, guys. Let's join. আজ অনেক মজা হলো, এবার আরো মজা হবে। একদম। কুইজ স্টার্ট করার আগে আর কেউ কিছু যদি শেয়ার করতে চায়? কিউআর, আচ্ছা, কোড দিয়েও জয়েন করতে পারবি। কোড দিয়ে জাস্ট করা যায়, যদি কোড দিয়ে জয়েন করতে চাস। আচ্ছা, এটা লেখাই আছে ওখানে, joinmyquiz.com, দেন কোড। পরে অর্ণবদাও কিছু বলবে তো? হ্যাঁ, কুইজ হয়ে যাওয়ার পর অর্ণবদাও কিছু বলবে তো? এই ভাই বলতে লাগলে অর্ণবদাও যদি বলে, এরপর বাগবাইটের গল্প শুরু হয়ে যাবে। এবার বাগবাইটের গল্প হবে একদিন, অল অ্যাবাউট বাগবাইট। একদিন সেশনের একদিন সবাইকার অ্যাট লিস্ট জানা উচিত যে বাগবাইটটা কি আসলে। আমি বলবো, কারণ আমি স্পেশালি অর্ণবদা, ঈশিতদা, মিয়োগিদা থেকে অনেক কিছু শিখেছি। যখন আমি কমিউনিটি শুরু করেছিলাম তখন কেউ ছিল না, তারপর একদিন হঠাৎ করে আমাকে বললো যে ঈশিতদার সাথে ঈশিতদা একটা বেসিক ফ্রন্ট এন্ডের ইন্টারফেস দিয়েছিল, এখন মনে আছে। তখন আমি ডেভেলপমেন্ট HTML এর উপর নিয়েছিলাম। হ্যাঁ, HTML এর উপর। তো তখন বল। তুমি তাহলে যাওয়ার আগে ডেভেল ডেমো আর ডেভ অ্যাডভোকেটের ব্যাপারটা একটু বলে দাও। হ্যাঁ, আমি বলবো, নিশ্চয়ই বলবো, বাট আমার মনে হয় এখানে রনিত ব্যানার্জি মনে হয় আমার থেকে বেশি ভালো অ্যানসারটা দিতে পারবে। বাট হ্যাঁ, আমিও বলে দেবো। না, তুমি বলো না, আমি কোনো ব্যাপার না। ঠিক আছে, বলে দেবো। চলো কুইজটা খেলে নাও। আচ্ছা, হ্যাঁ, আগে কুইজটা যেটা আগে কুইজ গাইস, একদম কুইজ করো, স্টিকার যেত। চলো, রনিতের কাছে অনেক স্টিকারস আছে। এই এসব স্কিম ভাড়া করা যাবে না। কন্ট্রিবিউশন দেবে আমাদেরকে স্টিকার। এটা বলেছিল কালকে, একটু বলছিল কেউ। এটা কবে হলো? রিসোর্স কমিউনিটিতে। আচ্ছা, হ্যাঁ, অবশ্যই দেবে। এটা কবে হলো? আমাদের সৌভাগ্য যদি রনিত স্টিকারস দেয়। কালকেই বলছিল। ওরে বাবা, আমি আমার কাছে যা আছে আমি উজাড় করতে রাজি আছি, ঠিক আছে, এরকম কোনো ব্যাপার না। আমার কাছে আছে, ঠিক আছে, কেনা যায়, নেই আমি মিথ্যে কেন বলবো, বাট আমি যতটা সম্ভব আমি কিভাবে করবো, ঠিক আছে। ইনফ্যাক্ট আগের দিন যারা এখানে কেউ আছে, যারা কালকে ইভেন্টটাতে গেছিল, কেউ আছে এখানে? অনেকে আছে। আমি তো সব জায়গায়। ওকে, তো বিষয়টা হচ্ছে যে যারা গেছিল তারা জানে আমি লিটারালি স্টিকার দিয়ে দিয়েছি, মানে লেলো ভাই, জিতনা লেনা লেলো। আমি কোনো রাখিনি যে নিয়ে ওরকম কোনো লিমিটেশন রাখিনি যে না একটা বেশি দেবো না, দুটো বেশি দেবো না। কেউ নিচে 10টা 5টা 7টা যত নিয়ে গেছে। এবার মানে লোকে এত নিয়ে গেছে যে স্টিকার হারিয়ে যাচ্ছে, ভাব, ঠিক আছে। তো এবার আমার কাছে যা আছে আমি দিতে রাজি আছি, ঠিক আছে, কারণ আমি জানি ওইগুলো আমার কাছে আমার মানে ড্রয়ারের থেকে ডিমও পারবে না, কিছুই আমার কোনো অসুবিধা নেই দিয়ে দিতে, ঠিক আছে। আমি কি করবো অতগুলো স্টিকার? আমি দেওয়ার জন্যই রেখেছি।
হ্যাঁ হ্যাঁ ইনফ্যাক্ট আমি কালকে যে স্টিকার গুলো দিয়েছি যারা জানে না ওগুলো সব চায়না থেকে বানানো। আমি যখন চায়না গেছিলাম ওইগুলো সব ওখান থেকে বানানো সব স্টিকার, ঠিক আছে? তো জানো একদম হ্যাঁ বল বল না বল বল না বলো না, পরে বলছি। আর কিছু বলি তার কিছু বলার নেই, আমি ব্যবহার করছি ফালতু বল। না, আমার অ্যাকচুয়ালি স্টিকারের একটা স্টোরি আছে জানো। আচ্ছা হ্যাঁ আমি বলছি, আমি যেখানে প্লে গ্রুপ পড়তাম, মানে প্লে গ্রুপ লাইক কিন্ডারগার্টেন প্লে গ্রুপ, আমি হ্যাঁ যা হয় বাচ্চা স্কুল যেতে চাইবে না, আমাকে সামনে না দোকান ছিল একটা, इसकी वही ये दुकान स्टिकर वही ये दुकान की बोला था स्टेशनरी दुकान ওই দোকান प्रत्येक दिन स्कूल যাওয়ার সময় বাইরে করতাম মা স্টিকার কিনতাম, তাহলে স্কুলে যখন যাবো না এক ফর দ্যাট। আর ইভেন আমার যে শেলফ ছিল একটা ওয়াল কভার যেটাকে বলে, ওখানে স্টিকার গুলো লাগিয়ে দিতাম, মানে বিভিন্ন ধরনের স্টিকার ছিল আমার। রনিতের বাড়িতে গিয়ে রনিতের ফ্রিজটা দেখে আসিস একবার, যদি পারিস। আমি হার্ডলি 3-4 বছর বয়স হবে, তখন থেকে মানে হয় না যে সামথিং ডাজন্ট চেঞ্জ। এখন সে তখন দেওয়ালে লাগাতাম, এখন আমি ল্যাপটপে লাগাচ্ছি স্টিকার, ইট ডিডন্ট চেঞ্জ। ফ্রিজে তো আমি স্টিকার লাগাই না, ফ্রিজে লাগা হচ্ছে ফ্রিজ ম্যাগনেট। আমার একটু শখ আছে, আমি যে দেশে যাই সেখান থেকে ফ্রিজ ম্যাগনেট নিয়ে আসি, তো এই ফ্রিজ ম্যাগনেট হেভি জিনিস দেখে মোটিভেট হয়ে যাবে ওটা দেখে। হ্যাঁ এগুলো করছে মানে আলাদাই, আমি গেছি তো বাবা। এখন আমার কাছে আমার এখন কালেকশনের মধ্যে মানে আমার লাগানো, বাকিগুলো বাবার। তো আমার লাগানো আয়ারল্যান্ড আছে, দুবাই আছে, হংকং আছে, আর চায়না সাংহাই, এই 4টা আছে আপাতত আমার লাগানো। তো বাকি আমি জানি না, বাকিগুলো সব বাবার লাগানো, আমার কন্ট্রিবিউশন নেই। যাই হোক হ্যাঁ না মানে তুমি আজ একটা জিনিস মনে করে দিলে আমার, আমারও ইয়ে ছিল জানো শখ, কি ফটোগ্রাফি মানে শখ ছিল, আছে এখনো। আমি ওই বিশাখার সাথে তখনই দেখা হয়েছিল। বিশাখদা তখন ক্লাস 12-এ, তার আগে থেকে চিনি যদি বিশাখদাকে। বিশাখদা আমাদের ইন্টার কলেজ ফেস্ট করছে, কলেজ স্কুল ইন্টার কলেজ বলছি, ইন্টার স্কুল ইয়ে। আচ্ছা আচ্ছা একবার ইন্টারাপ্ট করছি, যদি কেউ ফটোগ্রাফিতে ইন্টারেস্টেড থাকো আমার ইনস্টাগ্রামটাতে যেতে পারো, দেখতে পারো যদি ইচ্ছা হয়। প্রমোশন করছি না, জাস্ট এমনি, ঠিক আছে? ফলো না করলেও হবে। হ্যাঁ বল তুই বল। হ্যাঁ তো বিশাখদা তখন কোথায় কিসে ছিল, বিশেষ কোর্টিমে ছিল তো তুমি। হ্যাঁ হ্যাঁ আমি ক্লাস 8 থেকে 10 অবধি 3টা বছর টানা ফটোগ্রাফিতে পার্টিসিপেট করেছিলাম। হ্যাঁ এন্ড আমার অ্যাকচুয়ালি ফটোগ্রাফি স্টার্টিংটা কখন আমি বলছি, ক্লাস 2-তে পড়ি আমি, কোথায় নৈনিতাল না কোথায় বেড়াতে গেছিলাম। এবার বাবা মাকে একটা ওই ছোট্ট ইয়ে ক্যামেরা, সোনি কুলপিক্স নাকি সাইবার শট নাকি ওইটা কিনে দিয়েছিল। এবার যা মা ছবি তুলছে, আমি কি বললাম মা মা আমি ছবি তুলবো, ক্লাস 2-তে পড়ি। তবে থেকে একটা এমন ছবি তুলেছিলাম, আই স্টিল হ্যাভ দ্যাট পিক। ওই নৈনিতালের নৈনি বোর্ড বুঝলে তো, ওই নৈনিতাল নৈনি লেক আর বোর্ডটার। আচ্ছা বাবা দারুণ, মানে আমার কাছে দারুণ ছবি তুলি। তখন থেকে লাগে আমার ক্যামেরায় হাত। অ্যান্ড টিল ক্লাস 9 আমি ওই ছোট ক্যামেরাতেই ছবি তুলে লাইক 8-9-এ সেকেন্ড হয়েছিল। আই ডোন্ট নো হাউ, মানে আমি লিটারালি আমি যখন ক্লাস 8-এ পড়ি তখন দেখছি সব বাইরের স্কুলে দাদারা আসছে ডিএসএলআর নিয়ে ছবি তুলতে। না আমি ফার্স্ট ঠিক আছে হবো না ইনফ্যাক্ট আই পার্টিসিপেটেড। তুই যেটার কথা বলছিস বস্কো ফেস্ট, বস্কো এক্সপ্রেশনস রাইট, আমি 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 ফটোগ্রাফিতে ছিলাম, ফটোগ্রাফিতে আমিও পার্টিসিপেট করেছিলাম। হ্যাঁ আমি ছিলাম, আমি ওইখানে তো আমি মনে হয় যখন ক্লাস 10-এ না 9-এ ছিলাম তখন মানে পার্টিসিপেট করেছিলাম। না সরি আমি 11-এ পার্টিসিপেট করেছিলাম, মাই ব্যাড আমি 11-এ পার্টিসিপেট করেছিলাম। 11 হলে আমি তখন 10-এ, হ্যাঁ লাস্ট ইয়ারটা 2019-এ ওয়ার্ড কাপ যাই হোক। তো এবার ওখানে কি হয়েছিল, ক্লাস 8-এ মানে 2017-এ আমি পার্টিসিপেট করেছিলাম। এবার আমি দেখছি আমার সাথে যে ছিল পার্টনার সে 11-এ ছিল, সে দাদারা ঘাবড়ে গেছে, বলছে ভাই দেখ ওরা বড় বড় লেন্স এনেছে এনেছে, আমরা কিছু ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড হবো আদৌ? আমি তখন বলেছিলাম দাদা আই এম নট পার্টিসিপেটিং ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড, I am the only participant from class 8 who's participating in this, right? And it is the biggest achievement for me. আমরা কিছু চাই না, আমি 8-তে কোয়ালিফাই করেছি যে আমি পার্টিসিপেট, তখন ছোট ক্লাস 8-এ পড়ি, আমি জানতাম না কি। ফর মি দ্য বিগেস্ট অ্যাচিভমেন্ট ওয়াজ যে আমি এই ইয়ে করেছি, এখানে যে অ্যাচিভ করেছি
তারপর আস্তে আস্তে আমি এক্সপেক্ট করিনি যে আমি সেকেন্ড হবো। বলছে এখনো মনে আছে, আমি ক্লিয়ারলি মনে আছে, আমি অডিটোরিয়ামের আমার ব্যালকনিতে বসে আছি, আমাদের মিস পিয়ালি অ্যানাউন্স করছে দ্যাট দ্য সেকেন্ড প্রাইজ গোস টু ডন বস্কো স্কুল ব্যান্ড। অ্যান্ড আমি না ফর আ মোমেন্ট ব্রেন ফ্রিজ, আমার এসে ব্রেন ফ্রিজ হয়ে গেছে, আমি জানি না কি হলো। তখন পাশে চেঁচাচ্ছে, ভাই আমরা সেকেন্ড হচ্ছে। আমি সেকেন্ড কি করে বললাম, এত ছোট আমি এক্সপেক্টও করিনি। I just expect the unexpected, exactly তাই হবে। and love that you're participating। এখন যে কুইজটা হচ্ছে 15 জন জয়েন করেছে, আরেকটু জয়েন করো, 20 জন জয়েন করো, 20 27 তো আছে, 20 হোক। তো আরেকটা জিনিস আমি দেখছি এই যে ইউ লাভ দ্য প্রসেস, দ্যাটস ইট। যা হবে দেখা যাবে, ইট ডাজন্ট ম্যাটার এট দ্য এন্ড। the if you love the process, I'm telling you, even if you don't get what you want to achieve, you will definitely love it. That's like এইটুকু খালি বলতে চাই, কিছুই না। আর তো এরকম অনেক গল্পই আছে, পরে আবার হবে সেশন গল্প করে। সেরা জিনিস ভাই, সেরা জিনিস। ট্রু এনাফ। এটা সত্যি খুব মানে মোটিভেটিং। আর এটার সাথে সাথে আমরা তাহলে কুইজটা চারিদিকে স্টার্ট করা উচিত আমাদের। এবার সবাই এবার ডিনার ফিনার করবে। হ্যাঁ সবাই ডিনার করবে, আমার ডিনার করতে করতে কথা বলছিলাম, যাই হোক। আচ্ছা 15 জন আরো বাইরে মাল্টিটাস্কার, বাকিটা কোথায় আছে? সুমদেব গ্রুপে দেখবে? আচ্ছা আমিও জয়েন করতে পারি? হ্যাঁ অবভিয়াসলি, কেন জয়েন করবে, তুমি জয়েন করো। না ভাই আমি ভাই তো কুইজ পারি না। কোথায় আছে লিংক? সোজা তোমার ডোমেইন। আচ্ছা জয়েন তোমারই ডোমেইন। এই না না এসব বলিস, ব্যাস তাহলে আমার আজকে এখন পাবলিক খুলাসা হবে। কি হয়ে যায় বুস্টার ইউজ করতে না পারলে চাপ হয়ে যাবে। হ্যাঁ আমি পারি, আর করি পারি, ঠিক আছে, কিন্তু কিছু করার নেই। চলো চলো দাদা অ্যাকচুয়ালি তুই আর ঢুকতে পারিনি, দাঁড়া এক সেকেন্ড। জয়েন করো স্টার্ট করো। মিটিং এ যারা আছিস বলে দিলাম বুস্টার গুলো ইউজ করবি। হ্যাঁ বুস্টার মিটিং এ যারা আছে সবাই বুস্টার ইউজ করবি, না কিন্তু ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড হবে। and shuffle the boosters if possible. আচ্ছা গ্রুপে লিখবে একবারই। না 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 গ্রুপে লিখলে এখন যারা মিটিং এ ছিল না তারাও চলে আসবে। যারা মিটিং এ ছিল তারাও চলে আসবে। করো আর বেসিক্যালি people will see what they have missed। রেজিস্টার করতে বলছে তো, রেজিস্টার করতে হবে আবার না তো অ্যাপটাই নেই, অ্যাপটাই জাস্ট লগইন কর বা কিছু একটা। গুগল অ্যাকাউন্ট আমি ল্যাপটপ দিয়ে করছি ওই জন্য। দেখো জয়েন বাই ক্লিক করতে হবে, একটা গুগল অ্যাকাউন্টের সঙ্গে চলে হয়ে যাবে, যে কোনো একটা গুগল অ্যাকাউন্টে। ওকে 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 ওকে। ঢুকেছি, দেখ তো আমি বুঝতে পারছি না, প্ল্যাটফর্মটা ইউজ করিনি বেশি আমি। দেখ তো ঢুকতে পেরেছি কিনা। হ্যাঁ তুমি ঢুকে গেছো। কত হলো ওকে ওকে কতজন হলো? 16 নাইস, থ্যাংক ইউ ভাই। স্টার্ট করে দাও যথেষ্ট দেন না। আর 27 জন আর কি বাকিগুলো ঘুমিয়ে গেল সব, এটাই ভাবছি। ঘুমিয়ে পড়েছে আর দেখ তো তুই ঈশিতা এরাই আছে। ও আচ্ছা 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 কি শেয়ার করব নাকি কারা জিতছে রে লিডার বোর্ড? করে দে শেয়ার কর ভালো হবে। কর শেয়ার কর। আচ্ছা আমি জাস্ট একটা রিভিউ চাই বাকিদের থেকে, কেমন লাগলো সেশনটা? খুব ভালো। আমার তো সেরা লেগেছে ভাই, আমি প্রথমবার এক্সপেরিয়েন্স শেয়ার করছি কোথাও, তো আমার কাছে এটা বিশাল বড় ব্যাপার ভাই। হ্যাঁ অ্যাকচুয়ালি দাদা এটা আমি ফার্স্ট টাইম মানে কোথাও একটা কো স্পিকার হিসেবে বলেছি। নাইস দেখতে পাচ্ছিস তো স্ক্রিনটা? একদম দেখা যাচ্ছে। সাউন্ডটা একটুখানি কমিয়ে দে, সাউন্ডটা বিশাল জোরে আছে, না সাউন্ডটা বন্ধ করে দে। আমার না নেটওয়ার্ক প্রবলেম হচ্ছে, একটু দাঁড়াবি? মনে হয় না দাঁড়ানো যায় বলে। টাইম মতো কর, কোনো চাপ নেই। হ্যাঁ
আর একটা পালে সাউন্ডটা বন্ধ করে দেবো। প্রচন্ড ঠিক আছে এবার? হ্যাঁ হ্যাঁ নাইস। রনিতা কোথায়? জয়েন করলো না প্লিজ? আমি তো একটু ওর বললো নেট প্রবলেম করছে। আচ্ছা সে জয়েন করো জয়েন করো। Rohan on top. রোহন ওপি। এটা রনিতা এসে গেছে। ওর বেড়ে গেল কি করে রে? কার? এটার আওয়াজটা আবার বেড়ে গেল কি করে ওটা বলছি। ও রিপোর্ট রিফ্রেশ করে বলবে গেছে। ও আচ্ছা রনিত জয়েন করেছে। রনিতা জিতবে এটা। রনিত জিতলে সব স্টিকার গুলো দিয়ে দেবে নাকি রিসোর্স? হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি। রনিতার জন্য কোয়েশ্চেন মানে ব্যাপারটা অন্য। হ্যাঁ 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 মাইনাস ব্যাপারটা হয়ে যাবে। যে জিতবে তাদেরকে 2টো করে স্টিকার, যে রনিতা যদি যেত তাহলে 10টা করে আমাদের জন্য স্টিকার। বাকিটা টপ করতে পারবে না। রনিতাকে টপ করতে হবে। একটা কোয়েশ্চেন মনে হয় ব্যাঙ্গেটিং মানে ভুল করতে পারে। একটা কোয়েশ্চেন ঠিক দিয়েছিলাম তাই আমি I guess yes, I guess 17 জন তো হয়ে গেল। কি আছে 15/17 ডান। দুজন কারা কারা করছে একবার দেখে নে, স্ক্রল করে ট্রাই করে বুঝতে কার্তিক দাও। আরে আমাদের দেরি হয়ে গেছে, আর ঠিক আছে তখন ঘুমিয়ে পড়ো। লল মাঝরাত হয়ে গেছে ওর জন্য। আমার রনিতের কাছে তো এখন সন্ধ্যাবেলা, সরি আর না রনিত এখন তাড়াতাড়ি, সরি মাই ব্যাড। আমি একমাত্র যে রাত থেকে জেগে থাকি। রনিতা
বুঝেছো? আমার আমার নেট চলে গেছিল ভাই, বল বল। যাই হোক, কংগ্রাচুলেশনস আমাদেরকে নেট 10 চলেও ফার্স্ট, নাইস। ও লল, আমি আমার নেট চলে গেছিল ভাই, আমি জাস্ট কোনো রকমে সাবমিট করলাম। আর বাই দ্য ওয়ে ইনজিনিক্স তো ওপেন সোর্স, আমি এটা বুঝতে পারলাম না, এটা কেন ভুল হলো। কোনটা বলো তো? হ্যাঁ, ওটাও ইনজিনিক্স দিয়েছিলাম আমি। ওয়েব সার্ভার তো ইনজিনিক্স ওপেন সোর্স ভাই, এটা কি কোনো ভুল হয়? আচ্ছা আমি নিজে দেখতে দাও, আমি সেট করেছি ইনজিনিক্সটা বলছো তো? ইনজিনিক্স করেছি আমি, ইনজিনিক্স তো ওপেন সোর্স, আর অ্যাপাচেও ওপেন সোর্স। অ্যাকচুয়ালি ও ও ও এটা এটা মাল্টিপল ইয়ে ছিল, অপশন ছিল, আমি দুটোতে এ সেট বাবা, করে দিই। কি করে হলো? একটাই তো টিপলাম চলে গেল। এটা না অ্যাকচুয়ালি আমি এটা মাল্টিপলি সেট করার চেষ্টা করেছিলাম, এটা সিঙ্গেল চয়েস হয়ে গেছে। কারণ ইনজিনিক্স, অ্যাপাচি আর এই আইআইএস তো মনে হয় আছে, তিনটে অপশন ছিল। লোল ভাই, আমার সাথে লোল হয়ে গেছে। তাও ফার্স্ট। আমার নেট চলে গেছিল, আমি অনেক লেটে ঢুকলাম, অনেক পরে ঢুকেছি। আমার ইনফ্যাক্ট আমার ল্যাপটপের চার্জ 1%। আমি আমার ফোনের চার্জার দিয়ে ল্যাপটপে ঢুকে গেছি। আমার এদিকে তোর নেট বন্ধ হয়ে গেছে, ওয়াইফাই, আমি আবার ফোনের হটস্পট দিয়ে জয়েন করলাম, মানে কোনো রকমে করলাম। আর এমনি তো কোয়েশ্চেন আমি 1 পয়েন্ট সেট করা আছে এটাতে, जाए ना हो तो इतना नहीं पता, लेकिन मतलब बहुत जल्दबाजी में कर दिया, इतना पता है। আমি ইনফ্যাক্ট ভালো করে অপশন কোয়েশ্চেন কেমন ছিল সেটা তো বলো, অনেক কষ্ট করে সেট করেছি। কোয়েশ্চেন ভালো ছিল, কোয়েশ্চেন ইজ মোর বিগিনার ফ্রেন্ডলি, মানে ফার্স্ট ইয়ারের জন্য ভালো ছিল আর কি। মানে আরেকটা এটা ফিরে আছে যে ওই যে ছিল এমআইটি লাইসেন্সেরটা, হ্যাঁ ওটা ভালো ছিল। ওটা অ্যাকচুয়ালি জানো কি করে কোয়েশ্চেনটা মানে আই কেম অ্যাক্রস, আমি কালকে না পরশু এই সবাই দেখছে লাইসেন্স করে, আই ওয়াজ এক্সপ্লোরিং যে এমআইটি লাইসেন্সটা কি। তো তখন আমি জানতে পারলাম এমআইটি লাইসেন্স এই কারণে ইউজ করে, অ্যাপাচি লাইসেন্স, এমআইটি লাইসেন্স। আমি ওটা জানতাম না, আমি জাস্ট অনেক সময় রিপোজিটরি এক্সপ্লোর করি, তখন দেখি এমআইটি লাইসেন্স দেওয়া থাকে, আমি মেরে দিয়েছি এমআইটি লাইসেন্স, কিছু না পড়ে এমআইটি লাইসেন্স। আমি দেখি এমআইটি লাইসেন্স করা থাকে, এবার তো কেন করে জানতে চাইছে, কোয়েশ্চেন হয়ে গেছে, এটা ভালো দিলাম বুঝে। তো তাহলে অ্যানাউন্স করে দেবো। কিন্তু দেবাদিত্য, তুই কি ভাই ইঞ্জিনিয়ারিংটা নিয়ে ভাই আমাকে বেইমানি করে দিলি ভাই, আমি খেলবো না এরকম করলে। সরি একটা অ্যাপাচি ইঞ্জিনিয়ারিং দুটোই ওপেন, আর তোর ইয়ে কি বলে অ্যাকচুয়ালি, আর এখন বেশি ওয়াইডলি অ্যাকসেপ্টেড তোর ইঞ্জিনিয়ারিংস রাদার দ্যান অ্যাপাচি। কারণ অ্যাপাচে তোর যেটা তোর কি বলবো, একটু লেগেসি ইস্যু আছে ওটাতে, তাই জন্য এখন সব ইঞ্জিনিয়ারিংস এর উপর কাজ হয়।